Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the third Bangladesh Economic Summit organized by Economic Studies Center. ESC has been the pioneer platform for students of the Department of Economics, University of Dhaka, to engage in discourse on pressing socioeconomic issues and promote research interest amongst undergraduates. Since its inception in 2018, the overwhelming response we receive each year for Bangladesh Economic Summit gives us the momentum to continue. This year, despite the COVID situation, we have decided to go forth and arrange these various segments of BES, including a paper presentation competition, an essay competition, a quiz competition, a public lecture, a policy debate, and panel discussions. And it has, in fact, been a blessing in disguise. In addition to our national audience, this year, we also have amongst us many international participants. Moreover, ESC has decided to use the BES platform to raise funds for Pashiachi Initiative, a non-profit that has been helping the poor and vulnerable since the beginning of the pandemic. We urge everyone to contribute to this noble cause. The provided in the comment section or description section. We're grateful to have you all join us today as we begin our first panel discussion. Today's session is on governance failure and corruption, impediments towards tackling COVID-19. Issues of governance and corruption remain the underlying challenge across all sectors and must be prioritized and addressed accordingly. We're honored to have Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, University of Dhaka, as the chair for today's session. Amongst the esteemed panelists, we have Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, Center for Policy Dialogue, and Dr. Kazi Maruful Islam, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka. We're grateful to all our panelists for providing us with their valuable time. I would now like to give the floor to our Honorable Chair to conduct the session. Thank you. অনেক ধন্যবাদ নামিরা এবং ইএসসি কে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই প্যানেল ডিসকাশনটাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। যে তিনজন প্যানেলিস্ট আছে আমার খুব প্রিয় মানুষ তিনজনই, এবং তাদেরকে আমি একটা জায়গায় এই কিছুটা সময় কাটাবো আলোচনা করে, এবং বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি নিজেকেও খুব গর্বিত মনে করছি। অনেক ধন্যবাদ আমার স্যার আহসান স্যার এবং প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানকে এবং আমার বন্ধু কাজী মারুফুল ইসলামকে এই প্যানেল ডিসকাশনে জয়েন হওয়ার জন্য। যেখানে ইএসসি যে গাইডলাইনটা পাঠিয়েছে তার আমি একটু হেরফের করব। আমি এভাবে চিন্তা করছি যে আমি শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাক্টরি একটু কনটেক্সট সেটিং এর জন্য কিছু কথা বলে দেন আমি প্রত্যেক প্যানেলিস্টের কাছে 10 মিনিট করে যাব। সো অ্যারাউন্ড 10 মিনিটস। প্রথমে আমি যাব প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানের কাছে, তারপর কাজী মারুফুল ইসলামের কাছে, এবং পরে একদম শেষে যাব আহসান স্যারের কাছে। এবং তারপরে আমরা যেটা ইএসসির আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকে আমাদেরকে হেল্প করবে কোশ্চেন দিয়ে, এবং আমি জানি যে অনেক প্রশ্নই আসবে যেহেতু টপিকটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ডিবেটেবলও, সুতরাং সেই বিষয়ে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি প্যানেলিস্টদের কাছে ফিরে যাব এবং পরে আমরা একটা ক্লোজিং একটা আলোচনা শেষের দিকে একেবারে করব। মোটামুটি আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে 1.5 ঘন্টা এদিক সেদিক আমরা আলোচনাটা শেষ করতে চাই। আমি যেটা শুরুতে একটু ভেবেছি যে জাস্ট একটু কনটেক্সটটা সেট করার জন্য যেটা একটু বলা, যেমন আজকে টপিকের টাইটেলটা হচ্ছে সেশনের টাইটেলটা হচ্ছে গভর্নেন্স ফেলিয়ার এন্ড করাপশন, ইম্পিডিমেন্টস টুয়ার্ডস ট্যাকলিং কোভিড-19। আমরা যদি গভর্নেন্স ফেলিয়ার কথা জিনিসটা একটু বুঝতে চাই, যেটা সাধারণভাবে পলিটিক্যাল ইকোনমি ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা বলা হয় যে গভর্নমেন্টের ফেলিয়ার কোনো ধরনের অথবা ইনএফেক্টিভনেস কোনো ধরনের গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ধরনের স্টেটের অথবা গভর্নেন্স বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশন থাকে অথবা অ্যাক্টিভিটিস থাকে, সেক্ষেত্রে যদি গভর্নমেন্ট ফেল করে ডেলিভারি করতে, তাহলে বেসিক্যালি এটা হয়তো গভর্নেন্স ফেলিয়ার হিসেবে জিনিসটাকে ট্রিট করা যেতে পারে। কিন্তু আসলে আমি চাইবো আজকে আলোচনা আরো ডিপার একটা আলোচনা যেতে, ডিসকাশন যেতে। We actually need a deeper political economy understanding of the state business relation যদি আমরা গভর্নেন্স ফেলিয়ারকে বুঝতে চাই, অর্থাৎ স্টেটের সাথে বিজনেস কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, সেখানে রোল অফ ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল এলিটস তাদের রোলটা কি, রোল অফ নন এলিটস যেটা আমরা সাধারণত কিন্তু ভুলে যাই, যে আমরা নন এলিটস বলতে নানা ধরনের লেবার অর্গানাইজেশন অথবা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, আমি জানি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, প্রফেসর ডক্টর আহসান মনসুর উনিও সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্ট করছেন। তো সেখানেও রোল অফ নন এলিটসদের রোলটা তাদের ভূমিকাটা কি, এবং সেখানে ইন্টারাকশন বিটুইন এলিটস এন্ড নন এলিটস, এই জিনিসগুলো যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা গভর্নেন্স ফেলিয়ার জিনিসটা আসলে একটা পপুলার, আমি আসলে ঠিক যেটা বলতে চাচ্ছি যে পপুলার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, উই নিড টু গো বিয়ন্ড দ্যাট পপুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং উই নিড এ কাইন্ড অফ ডিপার পলিটিক্যাল ইকোনমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। করাপশনের কথা আমার সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে, করাপশন যখন আমরা বলি এখানে একটা পপুলার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে করাপশনকে অনেক সময় যখন বলে একটা বেশিরভাগই কাউকে জিজ্ঞাসা করবে যে করাপশন ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম,
কিন্তু আসলে করাপশন ইজ এ কাইন্ড অফ সিমটম অফ দ্য মেইন প্রবলেম, যেটা আমরা হয়তো সাধারণত আমরা আলোচনায় আনি না, অথবা আলোচনায় যেতে হলে উই নিড অ্যাকচুয়ালি ডিপার অথবা আরো ওটাকে অ্যানালাইজ করার প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট। আমি হয়তো যেটা বলতে চাইবো, যেটা জাস্ট টেকিং দ্য লেসন্স ফ্রম স্টাডিজ অন ইনস্টিটিউশনাল ইকোনমিক্স এবং অন্যান্য আমার নিজেরও কিছু রিসেন্ট কাজ যেটা বাংলাদেশের কন্টেক্সটে করেছি, যে করাপশন ইজ এ রিফ্লেকশন অফ ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ, ওয়ান অফ দ্য রিফ্লেকশনস। এবং সেখানে দেয়ারফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নেচার অফ করাপশন রিকোয়ার্স এ ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জেস। এবং আমরা ওই ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ থেকে যদি করাপশনকে আলাদা করে আলোচনা করি, তাহলে তো আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানেকডোটস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, যে এই এত হাজার কোটি টাকা কিছু লুট হয়েছে, এই জায়গায় এত টাকা কেউ মেরে দিয়েছে, কেউ এটা খরচ করার কিনতে গিয়ে পারচেজের ক্ষেত্রে এই হয়েছে। কিন্তু এগুলোর পেছনে যে একটা বড় স্টোরি আছে, সেই জিনিসটা যদি আমরা মিস আউট করি, তাহলে আমাদের আলোচনাটা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। বেসড অন মাই রিসেন্ট ওয়ার্ক, ভেরি রিসেন্ট ওয়ার্ক যেটা আমি করেছি, সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল ডায়াগনোসিস ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ। তিনটা মেজর ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জকে আমি হয়তো হাইলাইট করতে পারি, এবং এখানে আমি জানি আজকে আলোচনার মধ্যে এগুলো ঘুরে ফিরে আসবে। একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা দেখতে পাই যে যখন ডেভেলপমেন্ট পলিসি মেকিং যখন হয়, আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নিয়ে কথা বলছি, কোভিড-19, এবং তার অনেক ধরনের ইমপ্লিকেশনস আছে। সেখানে আমরা দেখি যে সুপ্রিমেসি অফ ডিলস ওভার ফর্মাল রুলস, অর্থাৎ রুলস এর বদলে আমরা দেখি নানা ধরনের ডিল মেকিং প্রসেস হয়, এবং এই যখন ডিলগুলো হয় তখন কিন্তু আসলে অনেক কিছু বাইপাস করা হয়, এবং তখন এই ডিলস গুলোতে যারা করতে পারে তারা লাভবান হয়, যারা ডিলস এর মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারে না তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং এই ডিলস গুলো কিভাবে হয় না হয়, এর মধ্যে এলিটরা, পলিটিক্যালি ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল এলিটরা তারা কিভাবে ইনভলভ, এখানে রেন্ট জেনারেশন কিভাবে হয়, শেয়ারিং গুলো কিভাবে হয়, সেই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই রিলেভেন্ট। সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন চ্যালেঞ্জে, যেটা আমরা বাংলাদেশে খুবই অবভিয়াস, সেটা হচ্ছে ইনএফেক্টিভ রেগুলেশন। আমাদের রেগুলেটরি অনেক কিছু বডিজ আছে, রেগুলেশন আছে, অনেক রিটেন অনেক কিছু আছে, কিন্তু দিস রিমেইন টু বি ইনএফেক্টিভ। এবং আমরা এক্সাম্পল যেমন আজকে হয়তো আলোচনায় আসবে, ঘুরে ফিরে আমরা যখন ইকোনমিক ফ্রন্টে কথা বলবো, ব্যাংকিং সেক্টরের যে জিনিস আসবে, ট্যাক্স সিস্টেমের, এই সব কিছু দেখবো আমরা ইনএফেক্টিভ রেগুলেশনের একটা বড় ধরনের আছে। এমনকি হেলথ সেক্টরে আমরা দেখবো যে রেগুলেটরি অনেক কিছু রুলস অথবা অনেক কথাবার্তা আছে, কিন্তু বাস্তবে এগুলো ইনএফেক্টিভ। আর থার্ড আমার মেজর, আমি যেটা হয়তো ইনস্টিটিউশন চ্যালেঞ্জ, একটা মেজর ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ বলবো, সেটা হচ্ছে উইক স্টেট ক্যাপাসিটি, বেসিক্যালি উইক ডেলিভারি অফ পাবলিক গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। আমরা দেখবো হেলথের কথা বলি, এবং সেক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের খুবই এক্সপোজড আমাদের উইক স্টেট ক্যাপাসিটি। এবং পাবলিক গুডস এন্ড সার্ভিস অন্য জায়গায় আমরা যদি এডুকেশনের ক্ষেত্রে বলি, অন্যান্য মেজর পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির কথা বলি, সেখানেও আমরা কিন্তু উইক স্টেট ক্যাপাসিটি দেখবো। এবং সেখানেও আমরা দেখবো নানা ধরনের স্টেটের এবং গভর্নেন্সের নানা ধরনের ফেলিয়ার আছে। আমি তো খুব সংক্ষেপে এগুলোর প্রক্সিমেট কজগুলো যদি বলতে চাই, খুবই সংক্ষেপে আজকে আলোচনার জন্য আমি জাস্ট এগুলো কিওয়ার্ডস অথবা তুলে ধরতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে দেখি যে এই যে মেজর ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জগুলোর, তার প্রক্সিমেট কজের মধ্যে একটা মেজর কজ হচ্ছে এলিট ক্যাপচার অফ দ্য গভর্নমেন্ট। এবং দেখা যায় যে এই যে আমরা ডিলস এর কথা বললাম, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এলিটরা নানাভাবে ক্যাপচার করছে গভর্নমেন্টের পলিসি মেকিং এ। এবং সেগুলো কিন্তু ইকোনমিক পলিসিস এর কথা বলি, সোশ্যাল পলিসি ডেভেলপমেন্টে কিন্তু একটা ধরনের এলিট ক্যাপচার আছে। এবং এখান থেকে যদি আমরা এলিট ক্যাপচার থেকে বের হতে না পারি, তাহলে এটার ইমপ্লিকেশনটা কি, আমরা কি আসলে আগাতে পারবো কি? হেলথ সেক্টরে একটা খুব মজার জিনিস ঘটনা ঘটেছে, হেলথ সেক্টরে আলোচনা হয়তো আসবে, যে এলিটরা যারা, তাদের কিন্তু দে হ্যাড দ্য চয়েস, ব্যাংককে ফ্লাই করে যাওয়া, সিঙ্গাপুরে ফ্লাই করে যাওয়া, ইন্ডিয়াতে ফ্লাই করে যাওয়া মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য। কিন্তু এই কোভিড-19 দেখাচ্ছে আসলে এই সুবিধাটাও বন্ধ হয়ে গেছে, এটা এত সহজ না। সুতরাং এটা তাহলে কি হবে? এলিট ক্যাপচারের তাহলে একটা লিমিট আছে, এবং এলিট ক্যাপচারে কিন্তু ইট ক্যান অলসো বি হাইলি ভালনারেবল এই ধরনের কনটেক্সটে। আমরা দেখছি যে নন এলিট যে অর্গানাইজেশন গুলো, যেগুলো কথা বললাম, যেটা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে এলিটদের উপরে, যে টু গেট দ্য ডেভেলপমেন্ট পলিসিস রাইট, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি নন এলিট অর্গানাইজেশনের বড় ধরনের উইকনেস আছে। তারা উইকনেস ইন দ্য সেন্স দে আর উইক, দে আর ভালনারেবল। লেবার অর্গানাইজেশনের কথা বলি, বাংলাদেশে কিন্তু লেবার অর্গানাইজেশন, তাদের কিন্তু একটা হিস্ট্রি ছিল পাস্টে, কিন্তু তাদের এখন আর কোনো সেই ধরনের আমরা ভূমিকা দেখি না। সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আমরা জানি, তাদের কিন্তু নানাভাবে এই যে কনটেক্সটে তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয়। অনেক ধরনের সেলফ সেন্সরশিপ আছে, নানাভাবে অনেক কথা বলতে গিয়ে আমরা বলা যায় না, অথবা সেলফ সেন্সরশিপের জায়গাটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি তারা হয়তো সেভাবে কথাগুলো বলে না। এই জিনিসগুলো কিন্তু ডেভেলপমেন্ট পলিসি মেকিং এ বড় ধরনের কনস্ট্রেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। ল্যাক অফ রিসোর্স এন্ড স্কিলস না পাবলিক সেক্টর, দ্যাট ইজ অবভিয়াস। তো যে পয়েন্ট হয়তো আমি একটু আনবো, যেটা আলোচনায় আমি প্যানেলিস্টদের কাছে শুনতে চাইবো, এটা একটা কাইন্ড অফ একটা হাইপোথিসিস হিসেবে,
যখন আমরা করাপশন নিয়ে কথা বলছি, বাংলাদেশে এক ধরনের একটা স্টেবল করাপশন ইকুইলিব্রিয়াম আমরা দেখছি কিনা। এবং স্টেবল করাপশন ইকুইলিব্রিয়াম বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে দেয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ এন্টি রিফর্ম কোয়ালিশন, মানে রিফর্ম না করে আমরা যে বড় বড় এরিয়াস গুলো কথা বলছি, ট্যাক্সের কথা, ব্যাংকিং সেক্টরের কথা, হেলথ সেক্টরের কথা, এডুকেশন সেক্টরের কথা, সব জায়গায় আমরা একটা এন্টি রিফর্ম কোয়ালিশন দেখি। এবং এই যে একটা, এবং কারণ ওখানে যে রেন্ট জেনারেশন হয় সেটা ডিস্ট্রিবিউশন বলি অথবা শেয়ারিং বলি, এখানে কিন্তু এক ধরনের একটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম আছে এবং কেউ এটা ভাঙতে চায় না, যারা এটা ডোমিনেট করছে, এবং এখানে স্ট্রং ক্লায়েন্টালিজম আছে। এগুলোকে নিয়ে আমরা কিভাবে আগাতে পারি এই ধরনের সিচুয়েশনে? আমরা ইনএডুকেট লজ এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্গানাইজেশন দেখেছি এবং নানা ধরনের আনঅ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখেছি নানা জায়গায়। হেলথ সেক্টর ক্ষেত্রে খুবই অবভিয়াস, যদি কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে হেলথ সেক্টরের রিফর্মের ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম এন্টি রিফর্ম কোয়ালিশন খুবই স্ট্রং, মানে যে অ্যাক্টরসটা বাংলাদেশে হেলথ সেক্টরে আছে সেখানে খুব স্ট্রং ইনসেন্টিভ টু যারা যারা ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষেত্রে হেলথ সেক্টর রিফর্মের অথবা হাই ইন্টারেস্ট, এই ধরনের কিন্তু অ্যাক্টরস খুব বেশি নেই হেলথ সেক্টরে। বেশিরভাগই আছে হাই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যাক্টরস, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট ইন দ্য রিফর্ম। এবং এখানেও এক ধরনের একটা এন্টি রিফর্ম স্টেবল কোয়ালিশন আছে। ভেরি ফাইনালি আমি হয়তো শেষ করবে কথাটা বলে, আজকের ডিসকাশনের যে টপিকটার একটা আছে ইম্পিডিমেন্টস টুয়ার্ডস ট্যাকলিং কোভিড-19। এবং কোভিড-19 যখন আমরা কথা বলছি, একটা জিনিস আমরা সবাই একমত হব এবং আমরা জানি একমত আমরা যে কোভিড-19 এটা কিন্তু একটা ডাজ হ্যাভ লং টার্ম ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিকেশন। এটা কিন্তু একটা ইমিডিয়েট এমন কোন না জাস্ট একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা এখান থেকে কাটিয়ে উঠে বের হয়ে যাব এবং তারপর আমরা আবার খুব দ্রুত আমাদের ইকোনমিক ট্র্যাকে ফিরে আসবো, ঘটনাটা তা না। এবং এই কারণে আমাদের যে বাংলাদেশের যে ডিসকাশনটা দেখছি যে এই ডিসকাশন ইজ ভেরি মাচ সেন্টার্ড অন জিডিপি গ্রোথ রেট, আমরা অফিসিয়াল যে ডিসকাশনটা দেখছি। তো ব্রড যে ডেভেলপমেন্ট ইস্যুস লাইক পভার্টি, ইনইকুয়ালিটি, জব লস, এডুকেশন, পিপলস ইন্টারটেম্পোরাল চয়েস বিটুইন সেভিংস অ্যান্ড কনজাম্পশন, এবং তারা হয়তো অনেকেই তাদের সেভিংস ভাঙিয়ে ফেলছে এবং কনজাম্পশনের এই মুহূর্তে কনজাম্পশনের জন্য যেটা একটা বড় ধরনের লং টার্ম ইমপ্লিকেশন আছে, ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিকেশন আছে, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এই সব কিছু কিন্তু আন্ডার থ্রেট। সুতরাং দ্য বিগ কোশ্চেন হচ্ছে, আমি যেটা প্যানেলিস্টদের কাছে বলে আমি শেষ করছি, যে বিগ কোশ্চেন যে ক্যান বাংলাদেশ properly tackle COVID-19 without addressing the institutional challenges and the symptoms of these challenges, যেটা আমি গভর্নেন্স ইস্যুস এন্ড করাপশন, যেটা হয়তো আমরা আলোচনার মধ্যে আজকে আনবো। এই বলে আমি ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু একটু কনটেক্সট আই থট যে আলোচনাটা হয়তো একটু সুবিধা হবে এই বিষয়গুলো একটু আমাদের যদি টেবিলে থাকে। আমি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানের কাছে যাচ্ছি। স্যার, আপনি যদি এই বিষয়ে এবং আপনার যে ভিউজ গুলো সেগুলো যদি আপনার একটু আলোচনা করেন। স্যার, ওভার টু ইউ। ধন্যবাদ সেলিম। প্রথমেই আমি ইকোনমিক স্টাডি সেন্টারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থার্ড টাইম তারা এটা করছে। আমি প্রথমটা থেকে এই তিনটা আমার ধারাবাহিক হবে আমার সম্পৃক্তি। তো আমার এটার জন্য ভালো লাগছে। এবং আজকে সেলিম খুব ভালো হয়েছে যে আপনি খুব সুন্দর করে আমাদের কনটেক্সটটা আজকে আমাদের কাছে প্লেস করলেন। সাধারণত অর্থনীতির ছেলেরা তো অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু এই যে আজকের আলোচনাটা ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইকোনমি, এই দুটোর যে একটা মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করার যে একটা তারা চিন্তা ভাবনা করেছে, আমার মনে হয় যে ইটস ভেরি ইনোভেটিভ and also necessary। এবং কেন নেসেসারি এটা ডক্টর সেলিম খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু বলেছেন। আমরা যেটা নাকি সেলিম লাস্টে বললেন যে আমরা গ্রোথ সেন্ট্রিক একটা প্যারাডাইমের মধ্যে আমরা সবসময় যদি থাকি, তাহলে কিন্তু আন্ডারলাইং যে ফ্যাক্টরগুলি আছে যেটা আসলে গ্রোথের সাস্টেনেবিলিটিটাকেই আসলে ডিফাইন করবে, আমরা কিন্তু সেটা থেকে সরে আসবো। এখন আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশে আমাদের একটা মানে আমরা সবসময় বলেছি যে আমরা একটা গ্রোথ ন্যারেটিভ আমরা দাঁড় করিয়েছি, এবং সেটাকে আমরা অনেক সময় যেটা বলেছি যে বাংলাদেশ এটা ডেভেলপমেন্ট একটা সারপ্রাইজ, ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমরা একটা লো লেভেল অফ একটা গভর্নেন্সে আমরা হাই জিডিপি গ্রোথ রেট আমরা রেজিস্টার করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই কোভিড এসে আমাদেরকে কিন্তু আরেকবার মনে করিয়ে দিল যে এই গ্রোথের সাস্টেনেবিলিটি আমি যদি চিন্তা করি, তাহলে গভর্নেন্স ইস্যুটাকে ট্যাকল না করে বা বাইপাস করে
আমরা কিন্তু সামনের দিকে যেতে পারবো না। এবং কোভিড কিন্তু আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে, সেলিম ঠিকই বলেছেন যে এই কোভিড থেকে পরবর্তীতে বাংলাদেশের যে ডেভেলপমেন্ট, যে আমরা যে ট্র্যাজেক্টরিটা আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে এই গভর্নেন্স ইস্যুগুলোকে যদি অ্যাড্রেস আমরা না করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই সাস্টেনেবিলিটি অফ দ্য গ্রোথ প্রসেস ইটসেলফ উইল বি কোশ্চেন। এবং সেখানেই হলো যে আমরা কোভিডটাকে তাহলে আমরা একটা টেস্ট কেস হিসাবে আসলে নিতে পারি। এবং এটা একদিকে আমাদের জন্য খুবই, আমার মনে হয় যে শিক্ষণীয়, যে কোভিড আমাদেরকে কিন্তু দেখাচ্ছে যে আমাদের এই যে এখন আমি বলি যে একটা 3 ডাইমেনশনাল একটা ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, হেলথ ক্রাইসিস, ইকোনমিক ক্রাইসিস, হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস। এই 3টা ক্রাইসিসকে যখন আমি ট্যাকল করার কথা চিন্তা করব, তখন এই 3টার ভেতরে দ্য এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম ইজ দ্য গভর্নেন্স। আমি যদি গভর্নেন্স ঠিক করতে না পারি, তাহলে আমি এই হেলথ রিস্কও আমি করতে পারছি না, আমি ইকোনমিক রিস্ককেও আমি মিটিগেট করতে পারবো না, এবং আমার হিউম্যানিটারিয়ান যে রিস্ক আমরা এখন দেখছি, মানুষজন পভার্টি লাইনের নিচে নেমে যাচ্ছে, প্রান্তিকরা আরো খারাপ হচ্ছে, উপান্তিকরা প্রান্তিক হচ্ছে, এই যে এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছি, এটার এই ত্রিমাত্রিক এই যে একটা ঝুঁকির মধ্যে অর্থনীতি পড়েছে, এটাকে আমরা কিন্তু ট্যাকল করতে পারবো না যদি আমরা গভর্নেন্স ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে না আসি। এখন সেলিম বেশ কয়েকটা আন্ডারলাইং ফ্যাক্টরের কথা বলেছে, এন্ড আই ভেরি মাচ এগ্রি দ্যাট, এবং স্টুডেন্টদেরও যে প্রশ্নগুলি আসছে সেটার পেছনের আমি যদি দেখি, অন্তত যে 7টা কোশ্চেন স্টুডেন্টরা শেয়ার করেছে, তো সেখানেও কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে যেটা আসছে সেটা হলো যে আমরা সিমটম গুলো কিন্তু দেখছি, কিন্তু এটার আন্ডারলাইং যে ফ্যাক্টরস সেগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি, তাহলে সিমটম শুধু দেখতে হবে না। এবং সেলিম যেটা বললেন যে আমরা কি একটা এলিটের মধ্যে একটা ডিল মেকিং দেখছি, যে ডিল মেকিংটা তাদেরকে একটা কমফোর্ট জোনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে কমফোর্ট জোনটা তারা কোনো রিফর্ম না করলেও তাদের চলে। কিন্তু আমি কোশ্চেন করব যে রিফর্ম যদি না করে, লেটস সে আমি যদি এনবিআর এর রিফর্ম যদি না করি, তাহলে কিন্তু আমার এই ট্যাক্স জিডিপি আমি 10%-এর বেশি বাড়াতে পারবো না। আমি যদি 10%-এর বেশি সেটা বাড়াতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমার রিসোর্সের যে স্ক্যারসিটি, সেই স্ক্যারসিটি আমি যখন যদি এলিট নিজেদের মধ্যে একটা ডিলও করে, সে কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিন্তু পড়ে যাবে গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো আমার মনে হয় যে রিফর্মস গুলো করাটা এলিটের এক ধরনের কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসা, কিন্তু এটা কিন্তু তার এনলাইটেন্ড সেলফ ইন্টারেস্টের জন্যই তাকে এটা করতে হবে। সো এই বুঝটাও কিন্তু তার দরকার। আরেকটা সেটা হলো যে ইনএফেক্টিভ রেগুলেশনের কথা বলেছে, এটাই হলো ক্যাপাসিটি অফ দ্য ইনস্টিটিউশনস, সেটার সাথে। তো আমি এখানে অনেকগুলো ফেলিয়ার দেখি। একটা ইনএফেক্টিভ রেগুলেশনস, সেটা হলো আমাদের যে বিভিন্ন যেসব ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, ইনক্লুডিং হেলথের সাথেও আমাদের যেসব ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, এটা মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য যেসব ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, আমরা দেখলাম যে কোভিড এর সময় তারা এই যেভাবে ফোর্থরাইট একটা স্পিডি একটা ডিসিশন নেওয়ার যে সক্ষমতা, সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেটা নিতে পারে না, এবং খুবই একটা দোনামনা একটা দোলাচলের মধ্যে থেকে ডিসিশন গুলো নেওয়া হয়েছে, যার ফলে দেখা গেছে যে আমরা যখন আগে যে ডিসিশনটা নিলে আমরা অনেক কিছু ট্যাকল করতে পারতাম, সেটা আমরা করতে পারি। একটা হলো ইনস্টিটিউশনের এই ফেলিওর গুলো, তারপরে আসছে হলো ম্যানেজমেন্টের ফেলিওর। এই ইনস্টিটিউশন গুলো যেগুলো এই কোভিড এর জন্য বিভিন্ন এই ম্যানেজমেন্টের জন্য যেগুলো করেছে, কিভাবে আমরা আমাদের টেস্টিং করব, ট্রেসিং করব, ট্রিটমেন্ট করব, এই যে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা, সেখানেও ছাত্রদের যে কোশ্চেন গুলো দেখলাম, বেশিরভাগের মধ্যে আসছে যে এই জায়গাটাতে বিভিন্ন ধরনের যে করাপশন হয়েছে, মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে, এবং করাপশনের আগেও আমি বলবো যে অনেক জায়গায় মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে। আমরা ক্যাপাসিটি অফ দ্য ইনস্টিটিউশনস গুলো এবং তার ম্যানেজ করার যে সক্ষমতা, হিউম্যান রিসোর্স, আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে এই যে আমাদের যে এখন একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, সেটা হলো যে মেডিকেল টেকনিশিয়ান, এটার কোনো রিক্রুটমেন্ট 7-8 বছর বন্ধ ছিল একটা কেস করার কারণে একজনের,
এবং তারপরে আমরা যখন কোভিড আসলো তখন দেখলাম যে ২৫০০ এই মেডিকেল টেকনিশিয়ানকে প্রধানমন্ত্রীর ডিরেক্টিভে ডাইরেক্টলি সেটাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। সো এই জায়গাগুলো যেগুলো নাকি একটা জেনারেল একটা ম্যানেজমেন্টের একটা দিক, যেটা নাকি নর্মাল কোর্সে হওয়ার কথা, সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা ঠিক মতো করতে পারিনি। তারপরে যেটা সেটা হলো ইমপ্লিমেন্টেশন ফেলিয়ার। সো ইনস্টিটিউশন ফেলিয়ার্স, ম্যানেজমেন্ট ফেলিয়ার্স, হিউম্যান রিসোর্স ফেলিয়ার অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ফেলিয়ার। ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা যে ধরনের প্রোগ্রামগুলো নিয়েছি, সেটা আমাদের ফুড ডিস্ট্রিবিউশন হোক বা ক্যাশ ট্রান্সফার হোক, সেখানে কেবলমাত্র কোয়ান্টামের ব্যাপার না, সেখানে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে। সেখানে আমরা জানি যারা নাকি ফিল্ড সার্ভে করেছেন, এবং একজন ছাত্রের একটা ইয়েতেও আমি কোশ্চেনেও দেখলাম যে বিআইজিডি এবং পিপিআরসির সার্ভে রেজাল্ট দিয়ে বলেছে যে 44% মাত্র পেয়েছে। সো এই যে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন এই জায়গাগুলোতে, এবং আমি আরেকটা যেটা সেলিমের প্রাথমিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, এই যে এলিট, এই এলিটটা কিন্তু শুধু সেন্ট্রাল লেভেলের এলিট না। ইফ উই গো ডাউন, এটা কিন্তু একটা লোকাল লেভেলেও একটা এলিট আছে, যারা নাকি এই প্রোগ্রামগুলো ডেলিভারি দেওয়ার সময় এই এলিট ক্যাপচারটা লোকাল লেভেলেও হয়। এবং সে কারণেই আমরা দেখি যে একটা টেলিফোনে ৩০০ জনের নাম্বার সেখানে দেয়া হয় ক্যাশ ট্রান্সফারের কারণে। আমরা দেখি যে বিভিন্ন যেসব ডিস্ট্রিবিউশন যেগুলো করা হচ্ছে সেখানে এক্সক্লুশন ইনক্লুশন হচ্ছে। সো এই জায়গাটাও আমার মনে হয় যে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা। সো কোভিডের এই যে ক্রাইসিসটা আমরা যে আসছে, এটা আমাদেরকে একটা কিন্তু সুযোগও সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আমি বলবো যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে যে কোন জায়গাগুলোকে স্টেটকে এখন নজর দিতে হবে, এবং সেই নজরটা যদি আমরা না দিতে পারি, ইনস্টিটিউশনগুলোকে স্ট্রেংথেন করা, আমাদের ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি এন্ড কোয়ালিটি গুলোকে আমাদের স্ট্রেংথেন করা, আমাদের বিভিন্ন জায়গাগুলোতে যে একটা কমফোর্টেবল একটা ডিলিংস যেগুলো হচ্ছে, যেটা সেলিম বললেন, সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে আরো একটু ডেমোক্রেটাইজ করা। এবং আরেকটা পয়েন্ট সেলিম বলেছেন যে নন স্টেট অ্যাক্টররা তাদের উইকনেস আছে। আমি স্বীকার করি যে নন স্টেট অ্যাক্টরদের উইকনেস আছে, কিন্তু নন স্টেট অ্যাক্টরদেরকেও ক্রমান্বয়ে কিন্তু উইকেন্ড করা হয়েছে through various regulations, various steps of the government. এবং সেখানেও যেমন ট্রেড ইউনিয়নের কথা যেটা বলা হচ্ছে, বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনগুলোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভয়েস, এই জায়গাগুলোকে আমরা এনকারেজ না করি, ডিফারেন্ট ভিউজ আমরা সামনে না নিয়ে আসতে পারি, কন্ট্রারিয়ান ভিউজ সামনে না নিয়ে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু একটা সোসাইটির যে ডিবেট এন্ড ডিসকোর্স এন্ড ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে যে একটা পথ বের করা, সেটা কিন্তু হয় না। এবং এই কোভিড এর সময় আমরা দেখলাম যে আমাদের যেভাবে এটাকে ট্যাকল করা হয়েছে, একটা কিন্তু বড় ধরনের কোনো ডিসকোর্স করা হয়নি, যেখানে নাকি জেনারেল যারা স্টেক হোল্ডাররা আছেন তারা মতামত দিলেন। আমরা দেখলাম যে আমাদের ইনফ্যাক্ট লকডাউনও হয় নাই, আমাদের এখানে তো একটা পাবলিক হলিডে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে আমরা যখন নাকি আমরা এটা থেকে বেরিয়ে এসে মে মাসে যখন আমরা ওপেন আপ আস্তে আস্তে করা শুরু করলাম, আপনাদের খেয়াল আছে যে সেখানে গ্রিন, রেড, এরকম জোন ভাগ করে এটাকে একটা কন্টেইন করার একটা চেষ্টা করা হবে বলেছে। কিন্তু সেইটাও কিন্তু আমরা দেখলাম যে এনফোর্সমেন্ট সেটাও করা হয় না। এটা করা হতো যদি নাকি নন স্টেট অ্যাক্টর, সিভিল সোসাইটি, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, তাদের আরো মোর ভয়েস থাকতো এবং তাদেরকে এগুলোর মধ্যে আরো সম্পৃক্ত করা সম্ভব হতো। সো আমি দেখি যে এই পুরা এই কোভিড এর যে ক্রাইসিসটা, এই ক্রাইসিসটা আসলে ইজ রিফ্লেকশন অফ ডিপার, যেটাকে সেলিম বলেছেন যে একটা ডিপার আমাদের যে প্রবলেম, এবং সেই প্রবলেমটাই আজকে আমরা যেটা আলোচনা করছি যে গভর্নেন্সের প্রবলেম, সুশাসনের। গভর্নেন্সের সাথে একই সাথে আমি বলবো যে ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এই দুটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি হলো গভর্নেন্সের একটা মূল ইয়ে। একটা দেশ গভর্নেন্সে একেবারে ফুল মার্কস একদিনে পায় না, বাট সেখানে যদি ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে, দেন ইউ মেক দ্য প্রোগ্রেস টুয়ার্ডস বেটার গভর্নেন্স। সো ইটস এ প্রসেস। কিন্তু সেইটা যখন না থাকে, তখন কমপ্লেন করে বা ওইটা রিড্রেসাল
সেগুলো কিন্তু একটা সোসাইটি পায় না। সো আমার মনে হয় যে আমাদের গোয়িং ফরওয়ার্ড আমাদের উচিত যে এই জায়গাগুলোতে আমাদের বুঝতে পারা যে এলিটরা যে তাদের নিজেদের ওই যেটা আমি বলছিলাম যে যে আলোকিত স্বার্থপরতা, এই আলোকিত স্বার্থপরতাই তাদেরকে এই এই বিষয়গুলোকে আরো আরো নজর দিয়ে এবং এগুলো যাতে আরো শক্তিশালী হয়, যে জায়গাগুলোতে ডেফিসিট আছে সেই ডেফিসিট গুলো প্লাগ ইন করা, এটা ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটা করলে জেনারেল যে পাবলিক তারাও এই ডেমোক্রেটাইজেশন অফ দ্য গ্রোথ প্রসেস, যেটা যেটা আমরা বলি যে আমরা ইনইকুয়ালিটির কথা বলি, অ্যাক্সেসের কথা বলি, ভয়েসের কথা বলি, হ্যাঁ, সে এই এই জায়গাগুলোতে কিন্তু তারাও গ্রেটার একটা ডেমোক্রেটাইজেশন অফ ডেভেলপমেন্ট প্রসেস সেইটার মধ্যে তারা ঢুকতে পারে। সো আমি শেষ করব এই বলে যে আমাদের এখনকার যে অনগোয়িং যে ক্রাইসিসটা আমরা যেটা আর কি দেখছি, সেটাকে যদি আমরা কেবলমাত্র একটা ওয়ান টাইম না দেখে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে শক অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি অফ আওয়ার গ্রোথ প্রসেস, এইটা এই হিসাবে যদি আমি দেখি, এবং যেখানে এই ক্রাইসিসটা আমাদেরকে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে আমার গ্রোথ নেগেটিভ যতই আমি ভালো বলি না কেন, শক অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি আমার খুবই দুর্বল, এবং সেটা যদি আমি স্ট্রং যদি না করতে পারি, তাহলে গোয়িং ফরওয়ার্ড এরকম ক্রাইসিস আমাদেরকে গ্রেটার ক্রাইসিসের মধ্যে ফেলে দিতে পারে, এবং রেজিলিয়েন্ট রিকভারি এন্ড রিবাউন্ড অফ দ্য ইকোনমি উইল বি টু দ্যাট এক্সটেন্ট ডিফিকাল্ট। সো আমি এটুকু বলে এই পর্যায়ে আমি এখন শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যের জন্য। আমরা অবশ্যই আপনার কাছে আসবো প্রশ্ন নিয়ে ফার্স্ট রাউন্ডটা শেষ হলে। সো আমি এই পর্যায়ে যাচ্ছি ডক্টর কাজী মারুফুল ইসলাম, প্রফেসর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির। মারুফ ভাই, আপনার 10 মিনিট, কোটা একটু আনমিউট করতে হবে। ধন্যবাদ। আমি আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাই। আমাদের যে নেট কানেকশন, সেটাতে যে ইনস্টেবিলিটি থাকে সবসময়, একটা ভালো শোনা যায় না ভালো মতন সবসময়, বাট আমি আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। শুরুতে আমি ইকোনমিক্স স্টাডি সেন্টার যারা এই আয়োজনটি করেছেন এবং তাদের এই যে তৃতীয় আয়োজন, তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই যে এইরকম একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের মধ্যে এই ছেলে মেয়েগুলো কাজ করছে এবং তারা যে তাদের উদ্যোগটাকে ক্যাজুয়ালিটিতে না ফেলে এটা কন্টিনিউ করতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য অনেক অভিনন্দন প্রাপ্য তাদের। এবং একই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যে আমাকে এটির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি গত 2 বার ওরা আমাকে বলেছিল, কিন্তু কোনো কোনো কারণে আমার মিস হয়েছে। কিন্তু এইবার আমি আর নাছোড়বান্ধা হিসেবে আমি ভেবেছি যে অন্য সবকিছু কম্প্রোমাইজ করে হলেও এটা আমি থাকবো, কারণ এটা খুব অন্যায় হচ্ছে যে আমি থাকতে পারছি না। মানে মিসটা আমার জন্য যে আমি এরকম একটা ভালো উদ্যোগের সঙ্গে আমি ভিজিবলি প্রেজেন্ট থাকতে পারছি না। তো ফলে এটা আমি আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি, অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে যে একটা দুর্দান্ত একটা একাডেমিক একটা উদ্যোগ, তার সাফল্য কামনা করি এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মনে হয় যে যেখানে শুরু করেছেন প্রফেসর সেলিম রেহান, যেখান থেকে শুরু করেছেন, এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং সহ আলোচক হিসেবে যারা এখানে আছেন, বা আমি একটু আগে মুস্তাফিজ স্যারের যে আলোচনাটাতে আমি নিজেও শিখছিলাম, দেখছিলাম, তো যে জায়গাটাতে এসছে, আমার মনে হয় যে আমাদের খুব পয়েন্ট অফ ডিপার্চার একজনের থেকে আরেকজনের খুব বেশি নেই। আমরা মোটামুটি একটা একই রকম পাটাতনের জায়গায় শুরু করছি। তো সেই জায়গাটাতে আমি আমি প্রথমে প্রফেসর সেলিম রেহান যে জায়গায় বললেন যে আমাদের আসলে একটা ডিপার ইনসাইট, ডিপার ডিসকাশন করা দরকার। আমার মনে হয় যে ওই ডিপটাকে আমি আরেকটু ডিপে নিতে চাই, যে এভাবে যে আলোচনাটাকে আসলে কোভিডেরও বাইরে নিতে হবে। হ্যাঁ, কোভিড আমাদের জন্য একটা উপলক্ষ বটে, অর্থাৎ কোভিডটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করছি সেটা আমাদেরকে এই সবকিছুকে আলোচনা করার জন্য একটা উপলক্ষ দিয়েছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই যে সংকট নিয়ে আমরা কথা বলছি, তার শুরু কোভিডের মধ্যেও না এবং তার শেষও হবে না কোভিড শেষ হলে, কারণ এটা আরো আসলে এটা ডিপার। সেই ডিপার জায়গাটা কোথায়? আপনি দেখেন যে আমি ওই ছেলে মেয়েদেরকে বা এই উদ্যোগটাকে আমি আরো অভিনন্দন জানাতে চাই যে তাদের যে ট্যাগলাইন, এক্সপোজিং দ্য ফল্ট লাইন অফ বাংলাদেশ ইকোনমি, যে কোভিড এটা একটা হেলথ ইস্যু, কিন্তু তারা এটাকে দেখছে যে এটা বাংলাদেশ ইকোনমির যে ফল্ট লাইনটা আছে, যে ফাটলটা আছে, সেটাকে এক্সপোজ করে দেয়। আমি মনে করি যে ওই জায়গায় আর একটা ছোট কারেকশন আমি দেব, যে এটা আসলে
বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে যে ফল্ট লাইনটা আছে সেই ফল্ট লাইনটাকে এক্সপোজ করেছে। সো ইভেন ইটস গোজ বিয়ন্ড ইকোনমি, সো বিয়ন্ড হেলথ অফকোর্স অ্যান্ড বিয়ন্ড ইকোনমি অ্যান্ড ইভেন বিয়ন্ড ইকোনমি দেশের একটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে একটা মারাত্মক রকমের ফাটল আছে, সেই ফাটলটাকে আরেকবার আমাদের কাছে আনফরচুনেটলি নগ্ন করে দিয়েছে, একটা আরো উলঙ্গ করে দিয়েছে, আমাদেরকে এক্সপোজ করে দিয়েছে। তো সেই ফাটলের জায়গাটাতে আমি দেখতে একটু, যদি আমি ফাটল দিয়ে তাকাই ভিতরে, তাহলে ওই গভীরে কোন জায়গাটা আছে, ক্ষতটা কোথায়, সেই গভীরতায় যেতে চাই আমরা অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে যতটুকু আমরা পারা যায়। দেখেন, আমরা বলছি যে গভর্নেন্স ফেইলিওর আমাদের শিরোনামের সঙ্গে আছে। গভর্নেন্স ফেইলিওরটাকে আমি জানি না, হয়তো আমরা খুব চলতি কথায় হয়তো একটা ব্যবস্থাপনা জায়গার সাথে অনেক সময় আমরা এটাকে এক করে ফেলি, যে গভর্নেন্স ফেইলিওর মানে ইন এ ওয়ে ম্যাক্রো সেন্সে একটা পলিটিক্যাল এরেনাতে একটা ব্যবস্থাপনাগত সংকট বা ব্যর্থতা। আমার কাছে এটা আরেকটু বড় জায়গাতে আমি দেখি। আমি যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই এবং পড়ি ছাত্র, ফলে আমার কাছে এটা ঠিক নেহায়েতই একটা ব্যবস্থাপনাগত সংকট না। আমার কাছে মনে হয় যেটা হচ্ছে স্টেট এবং সোসাইটির মধ্যে যে রিলেশনশিপটা আছে সেই সমাজ সেই জায়গা সংকটটা, অর্থাৎ ব্যাপারটা তার। তো আপনি দেখেন বা যদি দেখি যে আমরা যে আমাদের দেশে এখন যে সংকটটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা সমাজ কিংবা একটা গভর্নেন্স স্ট্রাকচার টিকে থাকে মূলত তার স্টেট এবং সোসাইটির মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট, কিংবা প্রিসাইজলি যদি আমরা বলি যে নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটা যে চুক্তি, সেই চুক্তির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং সেই চুক্তিটার একটা আমাদের যে সংহত রূপ, সেটা হচ্ছে আমাদের ধরেন আমরা যে সংবিধানটি পেয়েছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে সংবিধানটি পেয়েছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমার নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি, পরস্পরকে কি দেব এবং কিভাবে আমরা ব্যবস্থা করব তার বর্ণনা দেওয়া আছে। এবং তার মধ্যে একটা প্রধানতম জায়গাটা হচ্ছে যে অর্থাৎ আমরা যার দ্বারা শাসিত হব কিংবা যারা আমাদেরকে চালাবেন, যারা আমাদেরকে ম্যানেজ করবেন, যে ম্যানেজার অর্থাৎ যে সরকার, সমাজটাকে রাষ্ট্রটাকে যারা চালাবেন, সেই সরকার গঠনের পদ্ধতিও কিন্তু আমাদের সংবিধানে বলা আছে। এবং অর্থাৎ সেটা বলা আছে মানে হচ্ছে যে আমরা কমিট করেছি, নাগরিকরা এবং রাষ্ট্র দুজনের মধ্যে এই কমিটমেন্টটা দাঁড়িয়েছে যে আমরা কিভাবে আমাদের সরকার পদ্ধতি গঠন করব, কিভাবে আমাদের ম্যানেজারকে গঠন করব। তার সবকিছুর বাইরে একটা প্রধানতম জায়গাটা হচ্ছে সেই সরকার গঠনে, যে সরকারটা গঠিত হবে সেই গঠন করার মূল জায়গাটা হচ্ছে যে তারা নাগরিকদের সম্মতি গ্রহণ করবে। এবং সম্মতি গ্রহণ করার মূল কি পদ্ধতিটা, কি পদ্ধতিটা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। তাহলে যে সরকার, যে ম্যানেজার, সে কতটুকু শাসন করতে পারবে এবং নাগরিকরা সেটা কতটুকু কমপ্লাই করবে, সেটা যেহেতু চুক্তির উপর নির্ভর করছে, আর সেটা যেহেতু চুক্তিটাকে বাস্তবায়নের প্রধান একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে একটা সুষ্ঠু একটা কার্যকর প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ব্যবস্থা, যা দিয়ে নাগরিকরা তাদের সম্মতি প্রদান করবে, এবং ওই সম্মতিটা হচ্ছে ওই শাসকদের, ওই ব্যবস্থাপকদের তাদের লেজিটিমেসির উৎস। সেই সম্মতিটা যদি আমরা তাদের সেই সম্মতি যদি আমরা একটা তাদের লেজিটিমেটলি যদি সেটা সে না পায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই যে চুক্তি, সেই চুক্তিটা কিন্তু ভেঙে পড়ে। এবং চুক্তিটা যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে একটা ভাঙা পিয়ানোর কাছ থেকে আমরা কখনো একটা ভালো মিউজিক আশা করতে পারি না। ব্যাড পিয়ানো ক্যানট প্লে গুড মিউজিক, এটা ফর শিওর। ফলে আপনি দেখেন যে সম্মতি গ্রহণের যে প্রক্রিয়া গত 10 বছর ধরে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সম্মতি গ্রহণে, নাগরিকদের সম্মতি গ্রহণের যে প্রক্রিয়াটা, সেটা একদম ভেঙে পড়েছে। এবং ভেঙে পড়েছে কিভাবে? ফলে এটা সম্মতি তো আর নিতে পারছে না, যেহেতু দিচ্ছে না মানুষে, অর্থাৎ সেই প্রক্রিয়াটা যেহেতু নেই, ফলে এটা একটা দখলদারি। তার মানে দখলদারির জায়গাটাতে একটা দুর্নীতিগ্রস্ততা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যে সম্মতি গ্রহণ করব, সেই সম্মতি গ্রহণের যে মিনস এবং যে আউটকাম, এই দুটোই হচ্ছে, অর্থাৎ এন্ডস এবং মিনস দুটোই হচ্ছে করাপ্ট। কোন অর্থে? করাপশন কিন্তু আমি একদম লিটারাল মিনিং এ যদি যাই, যে দোজ হু আর এন্ট্রাস্টেড উইথ অথরিটি, তারা যখন তাদের প্রাইভেট গেইনের জন্য পাবলিক রিসোর্স বা পাবলিক অথরিটিটাকে ইউজ করছে, মিস ইউজ করছে, তখন সেটা হচ্ছে করাপশন। তাহলে এই যে সম্মতি গ্রহণের এই যে তারপর যে এন্ট্রাস্টেড যে পাবলিক অথরিটিটা আছে, সেটা সে দুর্নীতির মাধ্যমে এবং দুর্নীতি প্রডিউস করছে, অর্থাৎ মিনস এবং এন্ডস দুর্নীতি। ফলে সেই রকম একটি শাসন ব্যবস্থায়, অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থাটার সৃষ্টি এবং তার যে আউটকাম, অর্থাৎ যেটা দাঁড়াচ্ছে, এই দুটোই যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার কাছে, পলিটির কাছে দুর্নীতি ছাড়া অন্য কিছু আশা করাটা নেহায়েত একটা আম গাছের জাম
জাম ফলন আশা করার মতন একটা ব্যাপার। এই সম্মতি গ্রহণ প্রক্রিয়া যদি নাগরিকরা অংশগ্রহণ দিয়ে তাদের সম্মতি দিলেই যে দুর্নীতি চলে যাবে সেটা কিন্তু না। আমরা দেখেছি সেরকম নজির 2001 থেকে 2005 সাল 6 সাল পর্যন্ত যে সময়, সে সময় নাগরিকরা শাসকদেরকে তাদের শাসন ব্যবস্থার সম্মতি দিয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতি দূর হয়ে যায় নাই। দুর্নীতি তখন আমরা আমরা পৃথিবীতে অনেকের চেয়ে এগিয়ে গেছি, কিন্তু ফলে ওইটা থাকলেই দুর্নীতি চলে যাবে সেটা না, কিন্তু ওইটা না থাকলে দুর্নীতি যাবে না। ফলে এই ব্যবস্থা, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা বন্দোবস্তটা যদি টিকে থাকে তাহলে দুর্নীতি যাবে না, যেতে পারে না, বাই ডেফিনেশন, বাই সিস্টেমিক ইস্যু এটা হতে পারে না। ফলে দুর্নীতি এই অর্থাৎ ওই ডিপার যে জায়গাটা আমরা সন্ধান করতে চাই, সেটাকে যদি আমরা স্পষ্ট করি, সাহস রেখে যদি আমরা স্পষ্ট করি, তাহলে আমাদের ওই জায়গাটাতে অবশ্যই টাচ করতে হবে যে নাগরিকরা তাদের সম্মতি প্রদান করার প্রক্রিয়াটাকে চালু রাখতে হবে, বৈধভাবে সম্মতি গ্রহণ করার জায়গাটাকে চালু করতে হবে। তা না হলে বাকি কোনো আলোচনায় মূলত আসলে শেষ পর্যন্ত আগাবে না, বা আমরা কোথাও এটাকে নিয়ে যেতে পারবো না। আমি জাস্ট দুটো উদাহরণ দিতে চাই যে মানে এই যে এক্সিস্টিং যে ব্যবস্থাটা আছে, আমি কোভিড এর কথা বারবার করে আনতে চাই না, কারণ এটা আমাদের ব্যাক অফ দ্য হোল ডিসকাশন, এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের কাজ করছে। আমরা কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে অনেক পপুলার যে সমস্ত এই রিজেন্ট কেস কিংবা ওই সমস্ত ইত্যাদি ক্লিশে আলোচনার মধ্যে আমি যেতে চাই না। যে আমরা জানি যে আমাদের টেস্টিং নিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে, আমরা জানি যে আমাদের লকডাউন নিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে, আমরা জানি যে আমাদের প্রকিউরমেন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে, কিন্তু সমস্যাগুলোর সংকটের মূল জায়গাটা হচ্ছে যে ওই জায়গায় কেন যে আপনারা যারা অ্যাক্টরস, যারা ডিসিশন মেক করছেন, অর্থাৎ যারা এন্ট্রাস্টেড উইথ পাবলিক রিসোর্সেস, সেই কর্তৃপক্ষগুলো যখন তাদের কোন রকম জবাবদিহির জায়গা নেই, অর্থাৎ সে কারো কাছে ফিরে যাবে না সে যা করছে তার জন্য, সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তার কাউকেই তার কোনো কিছুর জন্য কিছু যায় আসে না, তখন তো সে যা ইচ্ছে তাই করবে। এবং আপনি দেখেন যে ইনস্টিটিউশন গুলো, আমরা ইনস্টিটিউশনের কথা এসছে, রেগুলেশনের কথা এসছে, আমরা বলছি রেন্ট সিকিং। আচ্ছা, রেন্ট সিকিং এই শব্দটা আমি দুর্নীতির প্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে একটু আপত্তি করি, কারণ মনে হয় যে এটাতে একটা দেওয়া হয়, মানে দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলতে হবে স্ট্রেট, মানে আপনি এটার মধ্যে, কারণ না বললে মনে হয় যে একটা ইকোনমিক বিহেভিয়ার, এবং সেটার মধ্যে হয়তো খানিকটা জাস্টিফিকেশন তৈরি হয়। এটা সেটা হচ্ছে, বরং দুর্নীতি বললে এটার মধ্যে ইমোরাল যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা স্পষ্ট থাকে, এবং সেই জায়গাটা আরো সরাসরি করে বলার ব্যাপার আছে। ফলে আমি রেন্ট সিকিং শব্দটা বলতে চাই না। তো এই যে দুর্নীতি, অর্থাৎ আমরা যাদের কাছে সরকারি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, দায়িত্ব পেয়েছেন, তারা যখন সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন, ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করছেন, সেই জায়গাটিকে কিভাবে হচ্ছে, যেটা বলছিলেন, যেটাকে একটা এলিট ক্যাপচার হচ্ছে কিনা, এটাকে একটা ডিল স্পেস ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা। এলিট ক্যাপচার তো মোটামুটি এটা কম বেশি সব জায়গাতেই আছে। ফলে এলিটরা ক্যাপচারের হয়তো ডিগ্রি হেরফের হতে পারে, কিন্তু এলিটরা অলওয়েজ, মানে এলিট বিকজ এলিটরা আছে বলেই তো তারা এটাকে ক্যাপচার করতে পারে, বলেই তো তারা এলিট, ফলে তাদের একটা প্রেজেন্স সবসময় থাকে। এখন সেই এলিটদের মধ্যে যে কম্পিটিশনের যে যে একটা প্রসেস, অর্থাৎ আমি এলিট, আপনি এলিট, আমিও চাই আপনিও চান, তার মধ্যে যে প্রতিযোগিতাটা করার দরকার, অর্থাৎ যে ডিল স্পেস যেটা আছে, যেখানে আমরা ডিল করব, যেখানে কে কতটুকু নেবে, আমরা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবো, সেটা যে সেই ডিল করার যে স্পেসটা সেটা ক্লোজড হয়ে গেছে। কারণ আমি যখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিনা চ্যালেঞ্জে যখন a certain set of elites are being in place for quite long time, তখন তো তার তো আর কারোর কথা ভাবতে হচ্ছে না, সে তো রিপ্লেসড হওয়ার কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, সে তো তার জায়গাটা হারানোর কোনো ভয় নেই। ফলে তার তো কোনো কম্পিটিশন তৈরি হচ্ছে না। ফলে এলিটদের মধ্যে, তাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা, যেটা হয়তো তার একটা ট্রিকল ডাউন করে বা সেখান থেকে কিছু সরে দিয়ে অন্যদের কাছেও সেই সম্পদের কিছু যেতে পারতো, সেই জায়গাটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এটা একটা ক্লোজড একটা ডিল স্পেসে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে এইরকম একটি জায়গাতে, অর্থাৎ যেখানে ইভেন যদি আমরা এই আলোচনাটাতে ডিল স্পেসের আলোচনার মধ্যেও রাখি, তাহলে সেটা এতটা ক্লোজড হয়ে গেছে যে এখানে ডিফাইন্ড হয়ে গেছে যে কে কতটুকু পাবে। তো এখানে যেমন ধরা যাক, আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে চাই, দিয়ে আমি শেষ করবো এই পর্যায়ে। যে ধরা যাক আমরা একটা খুব পপুলার উদাহরণ দিই, যে আমাদের ধরেন ক্যাসিনো বলে একটা ঘটনা ঘটলো, ক্যাসিনো কেস, এবং সেক্ষেত্রে দেখলাম যে আমরা সরকার সো কল্ড একটা ক্র্যাক ডাউন করছে। তো আপনি দেখেন যে মতিঝিলে
আপনার মতিঝিল থানার পাশে একটা ক্লাব, সেখানে গত 5-6 বছর ধরে ক্যাসিনো চলছে, এটা নাকি মতিঝিল থানা জানে না, এটা নাকি ঢাকা মহানগর পুলিশের যিনি কমিশনার তিনি নাকি জানেন না। তার নাকি গোয়েন্দা বাহিনী আছে, তার নাকি স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তার নাকি সিআইডি আছে, সব আছে, কিন্তু তিনি নাকি এটা জানেন না। ফলে ওনার চাকরি রিটায়ারমেন্টের পরে ওনার সরকার বললো যে আমরা জিরো টলারেন্স, আমরা সবাইকে ধরবো। ধরার পরে যেটা করলো, ওখানকার যিনি যিনি পুলিশ ঢাকা মহানগরের পুলিশ কমিশনার, তিনি আর একটা সিনিয়র সেক্রেটারি পজিশনে রাষ্ট্র তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিল। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের জিরো টলারেন্স টু করাপশন, অর্থাৎ যেখানে, তো বুঝতেই পারছেন যে তার মানে এখানে জিরো টলারেন্স কথাটার মানেটা কি, মানেটা আমরা পুরো একটা কাউন্টার মানে দাঁড়িয়েছি। ফলে এটাই বাস্তবতা। পরে আমরা আজকে হেলথে কোভিড এর যেটা দেখছি, সেটাও একই ঘটনা ঘটবে। কতগুলো ফ্যাসাদ, কতগুলো সামনে আপনাদেরকে কখনো কখনো কিছু বলা হতে পারে বটে, কোনো কাউকে কাউকে ধরা হতে পারে বটে, এগুলো কিন্তু এগুলো আসলে নাটকের বাইরে, এগুলোর কোনো মূল্য নেই। কারণ আসলে মূল্য তৈরি করতে পারবে না, কারণ বাই ডেফিনেশন, বাই বাই দ্য ক্রিয়েশন ইটসেলফ, এই সিস্টেমটা, এটা মিনস এবং এন্ডস করাপ্ট। সেই জায়গায় আলোচনাটা আমার ছাত্র বন্ধুরা বা শিক্ষার্থীরা যারা এখানে আছেন, বা যারা আরো ওয়াইডার অডিয়েন্স যারা শুনছেন, বা তাদের কাছে, বা আমার সহ আলোচক যারা আছেন, যে আমরা আসলে ওই ধাক্কাটা বা ওই জায়গাটাকে যদি আমরা এক্সপোজ না করি, তাহলে আমরা ওই আবারও ওই রিফর্ম তো হবে না, কোনো রিফর্মই হবে না, কোনো রিফর্ম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ হবে না, বাই ডেফিনেশন এটা হতে পারে না এই সিস্টেমের মধ্যে। তো আমি এইখানে রাখতে চাই, যদিও খুব পেসিমিস্ট হলাম, কিন্তু উপায় নেই, আমি বরং বাস্তববাদী হলাম সেটা বলবো। আমি আবারও আপনাদের কাছে ফিরতে চাই। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম। ইন্টারেস্টিং বেশ কিছু পয়েন্ট বলেছেন, বিশেষ করে যে পলিটিক্যাল কম্পিটিশনের জায়গাটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করার জন্য। এখানে হয়তো একটা রিলেটেড ডিবেট আছে, সেটা হচ্ছে যে যেটা হয়তো আপনি কিছুটা হলো আনার চেষ্টা করেছেন, যে একটা কম্পিটিটিভ ডেমোক্রেসি অথবা কম্পিটিটিভ ক্লায়েন্টালিজমের সাথে কম্পেয়ার করে যদি আমরা ডমিনেন্ট পার্টি একটা সিস্টেমের মধ্যে, সেখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটিকে আসলে কোনো অথবা ম্যাটার আসলে করে কিনা সেভাবে। আমি জাস্ট একটা ক্লু, একটা দিচ্ছি, চায়নার এক্সাম্পল দিচ্ছি। চায়নাতে আমরা জানি ইটস এ ভেরি ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম। তো চায়নার কিন্তু লোকাল লেভেলও কিন্তু হাইলি কম্পিটিটিভ ওদের ওদের ওই পলিটিক্যাল সিস্টেমে, এবং বিশেষ করে ওই অ্যাকাউন্টেবিলিটি জায়গাটা অসম রকম কম্পিটিটিভ। তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে হয়তো আলোচনা এবং বাংলাদেশ চিন্তা ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এবং ওরকম যদি কম্পিটিশনটা যদি না থাকে ইভেন লোকাল লেভেলেও, তাহলে যেটা আমরা দেখি যে অনেক সময় যে লোকাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে যেরকম, আমি জানি মারুফ ভাই হয়তো রেন্ট সিকিং শব্দটা পছন্দ করছেন না, কিন্তু তারপর আমি জানি যে মানে আমরা বেসিক্যালি কি কারণে আপনি বলছেন না, কারণ আপনি হয়তো এমফাসাইজ করছেন দুর্নীতি জায়গাটাকে আরো বেশি শক্তভাবে বলার জন্য। আর দুর্নীতি এবং রেন্ট সিকিং সবকিছু আমরা জানি লোকাল জায়গায় যখন পলিটিক্যাল কম্পিটিশনে অনুপস্থিত থাকে, তখন কিন্তু এক ধরনের একচেটিয়া একটা জায়গা হয়ে যায়। এবং সেখানে যদি অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোনোভাবে এনশিওর না করা যায়, তাহলে তো আমরা জানি যে অনেক খরচ, অনেক প্রজেক্ট যেখানে হয়তো যেটা 100 টাকা করা সম্ভব, সেটা করতে করতে শেষ পর্যন্ত 300 টাকায় অথবা 400 টাকা 500 টাকায় গিয়ে পৌঁছে, আলটিমেটলি এটা জনগণের টাকাই অতিরিক্ত খরচ হয়। তো এনিওয়ে, আমি এই পর্যায়ে ডক্টর আহসান মনসুর স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনি আপনার ভিউজটি একটু শেয়ার করেন আমার সাথে। একটু আনমিউট করতে হবে। থ্যাংক ইউ সেলিম। এন্ড আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সব ছাত্রছাত্রীদেরকে। অন্যান্য বছর আরেক বছর তো আমি এসেছিলাম, ইট ওয়াজ মাই প্লেজার টু বি দেয়ার। কারণ একটা জিনিস সবসময় ভালো লাগে, যখন টিচিং এ দ্যাটস দ্য বেস্ট পার্ট। উই আর অলওয়েজ ইন দ্য কোম্পানি অফ ইয়ুথ, ইন দ্য কোম্পানি অফ ইয়াঙ্গার পিপল, এন্ড দ্যাট মেক্স ইউ চিয়ারফুল ইন লাইফ। আমাদের সেই সৌভাগ্যটা হয় না, বিকজ উই আর নট ইন টিচিং, সো উই আর নট ইন টাচ উইথ দ্য গ্রিন শুটস অফ আওয়ার সোসাইটি। সো আজকেরটা অবশ্য তোমাদের মাঝখানে আছি, কিন্তু আবার তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। তো সেই মিসিং এলিমেন্টটা আছে। উই ক্যান হিয়ার ইউ, উই ক্যান see that you are there, but we feel you are there, but we cannot see you there, and you cannot feel the presence of everybody. একটা যে সরগরম একটা ভাব থাকে, একটা পরিবেশ থাকে, সেই পরিবেশটা নাই। সেটা একটা দুঃখজনক পার্ট, and that is because of COVID. So we are all victim of that. তো যাই হোক, এর মধ্যে তোমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছো, সেই জন্য আমি বলবো যে ইটস এ গ্রেট এফর্ট অন ইউর পার্ট, এবং তোমাদেরকে অবশ্যই ইউ ডিজার্ভ credit for that, unquestionably, and continue with that effort, because a ধরনের organization also, not only that it's a good thing for the student community, but also it's a good thing for those who are organizing it, because they develop a skill as well.
to organize things is a learning process as well, and that is important in your life also. আজকের যে আলোচনা বিষয় সেটা বিশাল একটা টপিক, বহুদিন ধরেই এটা পৃথিবীর সব দেশেই এই ইস্যুটা আছে, এমন না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা নাই, ওখানে ডেমোক্রেসি আছে বলে, না ওখানেও আছে। এবং ওখানে পাওয়ার ইজ সাচ এ থিং, যে পাওয়ার কি মেক্স পিপল হাংরি ফর মোর পাওয়ার, and that is, there is no end to it. There are very few people who has really come out of that mindset, and one of those earliest ones was George Washington and Jefferson, people like that who really created the American Constitution. For the first time, there was no scope for becoming a king. George Washington was offered the kingship, but he said, no, I don't want to be a king, I want to be a president, and a term-bound president, and not even, he didn't even fulfill his term. He resigned. Same thing with Nelson Mandela. So these are very enlightened people who does not really didn't have the crave for power. They had the desire to uplift their society, their people and so on. But in general, we see that democracy is being, our people wants to become more powerful. You are powerful as the head of the government, and you want to become more powerful, and that's quite a, I would say, quite a distinctive human nature, and that's why, and you want to even go to such an extent that you want to pass it on to your next generation. So these are also common traits, and that's why Pluto at one point he says in his socialism theory that those who will be running the socialist country, they should not be getting married, because then the incentive for passing on the power to the next generation at least would not be there, and there will be much more equitable socialism in that environment. So, but anyway, we are not in that kind of a situation. We are in a typical mode where the party in power wants to remain in power, wants to grab more power, wants to undermine the institutions and keep hold on the power. And it's not unique to Bangladesh. We can see it in Russia. We can see it even Trump. He would not be able to do it perhaps, but he will try to do it. He's trying to do it. In China, we have seen that they had introduced a term limit, but the person becomes so powerful that he overrides the term limit, and he's there now for life. So Russia is another example where the term limit didn't make any difference. It was there, but it doesn't have any effectiveness. He becomes prime minister once, next time the president, two-term president, two-term prime minister, again two-term president, two-term prime minister. So you can play with these constitutional things in many ways if you really have the capture on the whole power structure in the country. So if we allow the party in power to go to that extent, the person in power becomes so powerful that it is absolutely one person centric governance structure, and we have that situation now, and many countries in the world also have that kind of a situation. Unfortunately, we are not unique in that sense. But what is the impact of these things? We see that it leads to eventually, to stay in that position, you have to compromise. You have to compromise with many state players. Who are those? They are the ones who help keep you there. Even I know some international cases where the person at the top of the power wants to leave the country, but his surrogates will not allow him to leave, because if you leave, what will happen to us? So they will not allow him or her to leave even. So it's a capture of those people, whether you call it elite or you call it in some form that they are the ruling elites in different capacity. That's what we are seeing also. So access to, who are those people? In our context, if I simply put, that's the police force, that's the civil administration, that is the party machinery. And these are the three forces which keeps it going, and they're the beneficiaries of the system.
and the top person in cannot bring about fundamental changes. Why do you have situation like Major Sinha and the simple OC who cannot be touched? He cannot be interrogated. He is still, RAB goes there three, 4 times and comes back without touching him, without picking him up. Why? It's because the government is beholden to them. And so that small officer to the highest level of the whole structure has a stake in that situation. So that's what is the problem. Then same thing with civil administration. So once the conflict comes, we can see how naked it becomes. Like the UNO cases that we have seen. Now, somebody in local politics has done it. The local police OC has covered it up, but nobody wants to talk about it publicly. And there is an interesting thing because you have a civil administration which wants justice, but the police is a middle ground. They wanted to cover it up. The OC has been transferred now as of yesterday, and the local party people are still at large. So this is the kind of conflict that arises when you have a division within those power structures. But anyway, that is beside the point. What I want to say is that across the board, this kind of power capture where democracy, accountability is not there, leads to, number one, those people who are in charge of the institutions, they don't do their duties properly. They either serve their own interest or they serve the interest of the boss, which is the servant. So people doesn't count. And that's why the quality of service, accountability of the institutions are immaterial in this environment. Now, the issue is, can we really have a society where this what you call anti-reform? Why shouldn't you have anti-reform coalition? That was the point that Selim said. It's a fertile ground for anti-reform coalition. Because why would they reform? They are the beneficiaries of the status quo. If you look at it on the tax side, the tax officers are becoming rich. They want to maintain the status quo. They don't want to change. The problem is that the government wants to bring about the change, but it does not have the political will and sometimes with the authority even to bring about, enforce those changes because of the resistance from the government. So you have a situation where you really badly need reforms, but you cannot do it because you feel you don't want to antagonize so many of your subservient civil servants who are serving you so well. So this anti-reform coalition is in every segment of our institutional framework, be it health, they don't want to change. And you have this capture. If you want to ensure quality, for example, today I was discussing with one সাংবাদিকের সাথে যে বাংলাদেশে কেন সিঙ্গাপুরের কোম্পানি বাংলাদেশে হোটেল হসপিটাল খুলতে যে তারা কেন চলে গেল। তারা মাউন্ট এলিজাবেথের এটা মানে পার্কওয়ে they wanted to operate here, but the government said everything is fine, but you cannot hire anybody from outside the country. They said that we want some nurses to bring from Philippines and other countries, Thailand, to teach our Bangladeshi nurses how to really function properly. And some doctors also said that our BMA will not allow it. So this is the sign of elite capture. What do you do? And the elites are being served. Have you been to Dhaka Medical College? Any of us been to medical college? I don't think you have, or we have. I didn't. Why? Because it does not have the quality that you would expect. So we are also elites. We have our options. We have money. We can go to Singapore, we can, if not so, to India and other places and take care of our health. As Selim said rightly, right now we are all boxed in because we cannot go anywhere. So we have to suffer. The elites have to suffer the pain of not having a health service at home. This is a very unique contribution of COVID,
very painful contribution as well. But this is the reality, that we have not developed our healthcare because we could protect ourselves and let the common people suffer. And our medical bosses, the people who in charge of our medical system, the BMA, Bangladesh Medical Association, nurses associations, and all those things who support the party in power, they are protected. And they want that protection. So they are the rent seekers, actually. If you look at even in your university, that's what it is. If you have a closed shop, you have to be a Dhaka University graduate to start as a lecturer to become a professor. There cannot be a lateral entry, even for Bangladeshis, forget about foreigners. Think about the American universities, that everybody is a merit-based. You can be a Latin American, you can be a Chinese, you can be an Indian, you can be anybody, Vietnamese, and you can be a professor of Harvard or MIT or anything if you have the merit. That's what makes institutions. But so elite capture is not only within the party, it is in our university system, it is in our medical system, it is in our all administrative structure. We don't allow, our civil servants will not allow somebody to come laterally and become a secretary or additional secretary. No, you have to join as a UNO, and then you have to climb the ladder. I have not really seen a country which is so much closed shop. I have not seen it. In India, I have my colleagues who joined in Indian civil service as they were never in the civil service. They came to India, they were given the level of additional secretary or deputy governor positions, etc. right away after coming from Washington to from IMF or World Bank to this. So Montek Singh Ahluwalia was an example of that. He was a division chief in the World Bank. He came here and became very senior position in the planning commission. So we never had that experience. We never even dared to have that experience. Our governments are captured. The elites have captured the government. So government will not act against their interest. So it is a very pervasive situation. It is not something that we can really get out of. We are all part of it. We are interlocked. And we want to perpetuate it because it serves our interest. Once one of you become a lecturer, you will register others to come in and take that thing. But that is not the right thing. You have to allow merit and allow some fresh air. If you graduate from Harvard, they would expect that you joined Berkeley, you joined MIT, not in Harvard first. Later you can come back. That's the way if you have done masters in Harvard, you do your PhD in MIT and vice versa. That's the brilliant students will do. They don't box them in to one closed shop that we do. That's our culture. It becomes our culture. Jahangirnagar students will become Jahangirnagar professors and they will be boxed into that forever. So that is something ingrained. So what I want to say is that quality suffers and institutions suffer. Nothing can prosper. It's not unusual that you don't find Dhaka University in the top 1,000 list because they're simply not there. So if you don't culture meritocracy, if you don't bring fresh air from outside, the air will be polluted. The air will be stagnant and unhealthy, even if the air was fresh at the beginning. So we need circulation in the system. We are not doing it. So elite capture is everywhere. And we feel that once you start climbing, we become a part of it and we have to protect the system. So let's also criticize ourselves, and that's what I was trying to do, that we have to look inward to ourselves in that regard as well. Now, issue is that countries can go with some sort of elite capture, provided we allow two things: meritocracy and accountability. If those two things are there, we have examples of that country can progress. Bangladesh does not have those two elements also. If you take the case of China, for example, I was hearing that day I think in the CNN or in Al Jazeera that they were interviewing a student, and the student was very sad that he got second position. So the journalist said, "Why are you so sad? You have done well and you will get a good job." He said, "Yes, I'll get a good job.
then why are you sad? Because I will not become a member of the party. Why? Because only the first position holder gets it. That is the merit. And you don't, for a local government elections, you don't have to be a party member. But once you win, you have tested as a popular person, you are offered the party membership. That's how they select. It's not the other way around. We don't select and then make him in charge of the local government. That is not the way the Chinese do. So there the merit comes into from the system. So we have to culture those aspects as well. We cannot just expect that we have an autocratic system and that can deliver like China or like Korea during the military regime. They were very much a merit-based society and promoted. And the other thing is what we call a crony capitalism. The crony capitalism is widespread in Bangladesh. We have seen how people have become rich using their connectivity. The issue is, the result is very serious income distribution issue, and it's not going to go away, it's going to get worse over time. Now, is it a very efficient, competitive crony capitalism? Answer is no. It's a captive crony capitalism. But in South Korea, if you look at it, they have created a domestic crony capitalist internationally competitive, like Hyundai, like Samsung. These are all protected and handheld by the government to establish a world standard institution that can compete with anybody in the world. We don't have that kind of a vision in our crony capitalists. That is a problem also. Our crony capitalist wants to become rich, and by exploiting the market, exploiting the system, and richer. So we have fundamental issues. Now I will conclude with this thought that can it go forever? Answer is certainly not. Issue is that how long? That will depend how government, our party in power, decides to do some minimal kind of reforms that will put fuel to the economy and keep the growth engine at least going forward for some time. How long, I don't know. But if they don't, for example, if they don't do tax reform, if they don't do minimum level of governance structure, there could be the life expectancy of this kind of capture may not be too long. You can lengthen it in part by giving the citizens two things. One is the income assurance, job assurance, etc., a decent living, as they're doing it in China, as they're doing it, trying to do it in Saudi Arabia. That's a contract. If the king royal family does not fulfill the contract, they will be overthrown by their own population. So this is what. So sustainability of this kind of regimes depends on to what extent they can sustain the economic growth, to what extent they can keep their citizens happy, to so that they have their jobs and things. If the moment those things are not secured, those things start faltering, you will see the erosion or a sudden change in the stage. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। এই পর্যায়ে আমরা শুরুতে তিনজন প্যানেলিস্টের প্রারম্ভিক বক্তব্যগুলো শুনলাম এবং অসম্ভব রিচ ডিসকাশন হয়েছে সো ফার, নো ডাউট। আমরা যেটা কিছু প্রশ্ন পেয়েছি, আমাকে ইএসসির স্টুডেন্টরা আমাকে হেল্প করছে প্রশ্নগুলো দিয়ে। আমি একটু রিড আউট করি প্রশ্নগুলো, যারা প্রশ্ন করেছেন, তাহলে আমি সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে প্যানেলিস্টদের কাছে যাব। সো ফার আমি দেখছি 7টা মতো প্রশ্ন। আমি যদি দেখি, প্রথম প্রশ্ন বলা হচ্ছে, do you think the government took adequate measures to control the pandemic situation in densely populated areas like slums and camps, especially Rohingya refugee camp? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। Second question হচ্ছে, the pandemic has shown us mismanagement and policy failures. We can always criticize the government for their doings or the lack thereof, but couldn't the civil society have played a better role? Have the think tanks done their job well, and what can they do better? এখানে দুজন এবং তিনজন think tank বলা যেতে পারে, আমাকে সহ সানেম আছি। সো ডেফিনেটলি আমিও হয়তো এটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো, কিন্তু তার আগে আমরা প্যানেলিস্টদের কাছে শুনবো। 3 নম্বর প্রশ্ন আছে, do you think that people have lost all trust in government system and institutions? What can the government do to restore people's faith? 4 নম্বর প্রশ্ন,
Were the problems during the pandemic caused by a weak state of governance and corruption in the institutions responsible, or their functional or jurisdictional overlap? Or is it just another result of weak policy and implementation? Fifth question, we have seen that there has been massive leakage in terms of the distribution of the relief package after COVID-19. How can the government mitigate such leakage? Sixth question, there have been personal changes in the DGHS after the allegations of corruption have come up. Will it have any significant effect in curbing corruption, or it is just to divert people's attention? এবং এই পর্যায়ে আমি ফাইনাল কোশ্চেন দেখছি, there is an issue of mobility in making list of beneficiaries, i.e. the list the government may have during times of crisis for urgent relief distribution may not be updated since people, especially the poor, tend to move often. How do you think the government can develop a better system of database creation? So আমি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের কাছে যাচ্ছি। স্যার এই প্রশ্নগুলো শুনলেন এবং এর মধ্যে যে আলোচনা হলো, আমরা যদি স্যার 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্যটা শুনি। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যে খুবই রিচ আলোচনা হয়েছে। আমার ফেলো প্যানেলিস্টরা একেবারে আমার মনে হয় যে আসল যে জায়গাটা আর কি, যেখান থেকে মানে অরিজিনাল সিন বলা হয় যেটাকে আর কি, সেই জায়গাটাতে ওনারা কথা বলেছেন, আমি সেটার সাথে একমত। ছাত্ররা যে কোশ্চেনগুলি করেছে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে তারা আবার ব্রডার আমাদের ডিসকোর্সের মধ্যে এখনকার যে সমস্যাটা সেটাকে তারা প্লেস করতে চেয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে দ্যাটস এ ভেরি গুড ওয়ে টু রিয়েলি মেক গুড ইউজ অফ দ্যাট টাইম। এবং সেই জন্য তারা আমরা যে ব্রড আলোচনাটা করেছি এবং ডিপার যেসব ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা বের করার চেষ্টা করেছি, তারা কিন্তু ঘুরে ফিরে এখনকার যে সমস্যা সেটার মধ্যেও সেটাকে তারা রিলেট করার চেষ্টা করেছে। তো আমি সবগুলো দিব না, যেহেতু 3 মিনিটের বোধহয় সময় আছে। তো আমি যেটা বলবো যে সেটা হলো যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কথা বলেছে, এবং এর মধ্যে আমার প্যানেলিস্টও বলেছেন যে আমাদেরও নিজেদের আসলে দেখা উচিত যে আমরা আরো কিভাবে ভালোভাবে এ ধরনের ক্রাইসিসে আমাদের ভূমিকা রাখতে পারি, এবং সেখানে অবভিয়াসলি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একটা আমার মনে হয় যে বড় ভূমিকা আছে। whether think tanks are hard or not and to what extent তাদের সাজেশন গুলোকে ফলো আপ করা হচ্ছে সেটাও একটা গভর্নেন্সের একটা ইস্যু। কিন্তু আমার মনে হয় যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কটা এই কোভিড রিলেটেড যে রিসার্চ গুলি করেছে অনেক কিন্তু ইনসাইট নিয়ে এসেছে, এবং সেখানে কিভাবে পভার্টির কতটুকু বেড়েছে, নিউ পুয়ার কারা, ডিস্ট্রিবিউশনাল ইম্প্যাক্ট কি হচ্ছে, ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, কনজাম্পশন ইনইকুয়ালিটি সেগুলো, বা আমরা যদি এমপ্লয়মেন্টের যে অ্যাট রিস্ক সেটা কারা, এগুলো কিন্তু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছে, এবং সেটার মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে কিন্তু একটা পয়েন্টার দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে কত রিসোর্স লাগতে পারে, নিউ পুয়ারদেরকে কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করব, নতুন যারা ভালনারেবল হচ্ছে তাদেরকে কিভাবে অ্যাড্রেস করব। সো আমার মনে হয় যে থিঙ্ক ট্যাঙ্করা একটা আরো অবশ্যই ভালো করা যায়, কিন্তু এগুলোতে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে যেমন ক্যাশ ট্রান্সফার যে সবচেয়ে ভালো একটা পলিসি ইন্টারভেনশন হতে পারে, এবং সেটা পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে গভর্নমেন্টও তার যেটুকু লিমিটেশন আছে তার মধ্যে তারা 50 লাখ মানুষকে 2,500 টাকা করে দেওয়ার একটা প্রোগ্রাম তারা নিয়েছে। তো এই জায়গাগুলোতে থিঙ্ক ট্যাঙ্কটা অবশ্যই কিন্তু আরো অবশ্যই সুযোগ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করব না। আমরা যদি আরো ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারি, আমরা যদি আরো ভালো সাজেশন দিতে পারি, তাহলে হয়তো গভর্নমেন্ট যদি সেগুলো গ্রহণ করে তাহলে হয়তো আমাদের জনগণের যে এখন একটা সমস্যা, সেই সমস্যাগুলি যে ছাত্ররা উল্লেখ করেছেন সেটা তো আমরা মিটিগেট করতে পারবো। লিকেজের কথা বলেছেন এবং একজন বলেছেন যে কিভাবে এটাকে কি কমানো কিভাবে সম্ভব। আমরা কিন্তু অনেকগুলো সাজেশন দিয়েছি যে লিকেজ কিভাবে কমানো। এই যে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পিপল এবং এই যে এক্সক্লুশন ইনক্লুশন, এটা কিন্তু আমরা কিন্তু বলেছি যে এটা যদি নন স্টেট অ্যাক্টরদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়, ওপেনলি যদি এগুলো যদি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে যদি করা হয়, কোনো একটা দিনে যদি তাদেরকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তারপরে
তাদের যারা নাকি পিয়ার গ্রুপ আছে তারাই তাদেরকে আইডেন্টিফাই করবে যে কে এটা পাওয়ার যোগ্য এবং কেউ যোগ্য না। এই জিনিসগুলো কিন্তু ট্রান্সপারেন্টলি যদি করা হয় এবং লিস্টগুলো টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এগুলো অনেক কিছু কিন্তু আমরা এই লিকেজ গুলোকে মিটিগেট করতে পারি। এগুলো সাজেশন কিন্তু এসেছে। একটা যেটা ভালো কোশ্চেন আমার মনে হয় যে দিয়েছে, যে এটা খুব ভালো অবজারভেশন, যে এ ধরনের ক্রাইসিসে অনেক মোবিলিটি হয়। হ্যাঁ, গ্রাম শহর থেকে গ্রামে চলে যায়, গ্রামের ভেতরে মোবিলিটি হয়। তাহলে কিভাবে আমরা ডাটাবেস গুলোকে আমরা তৈরি করব? এখন পর্যন্ত যেটা আমি বলবো যে ডাটাবেস তৈরি হয়েছে, এটা একটা উপর থেকে আমরা ডাটাবেস তৈরি করার চেষ্টা করেছি। এইসব সময়ে কিন্তু আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে যার প্রয়োজন সে নিজে যাতে ডাটাবেসে নিজেকে রেজিস্টার করতে পারে। এই সিস্টেমে যদি ডাটাবেস গুলোকে যদি করা যায়, তাহলে কিন্তু বেটার। আমার মনে হয় যে প্রশ্নটা একজন প্রশ্ন করেছেন, লাস্ট কোশ্চেনটা, আমার মনে হয় যে সেটা আমরা করতে পারি। লাস্টে আমি যেটা বলবো, যেটা আমার প্যানেলিস্টরাও যেটা বলেছেন, আমার মনে হয় যে একটা জিনিস সেটা হলো যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রাজনীতিবিদরাই কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধারণ করেন। হ্যাঁ, ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে রাজনীতিবিদদের কাছে কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত যাই, এবং সেখানে তাদেরকে আমাদেরকে চয়েস দেওয়া হলে তখন আমরা ঠিক করি যে কাদেরকে আমরা নির্বাচিত করব ইত্যাদি। কিন্তু এটা একটা সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মধ্যে হয়। এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টে যেটা নাকি আহসান মনসুর ভাই বলেছেন এবং কাজী মারুফুলও বলেছেন, এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা সবসময় যে একটা আইডিয়াল সিস্টেমের মধ্যে হয় সেটা তো হয় না। অনেক সময় এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এরকম হয় যে ঠিক আছে, আমি হয়তো ডেমোক্রেসিতে কিছু ডেফিসিট থাকতে পারে, কিন্তু আমার যদি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যদি হয়, আমার যদি ইকোনমিক গ্রোথ যদি হয়, আমি যদি ভালো এমপ্লয়মেন্ট যদি পাই, তাহলে আমি অনেক কিছুই তখন সহ্য করতে পারি। কিন্তু যদি সাস্টেনেবলি আমি যদি গ্রো করতে চাই, তাহলে কিন্তু সেই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা একটা ইনক্লুসিভ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট হতে হয়। বাংলাদেশের কথা যদি আমি ধরি, স্বাধীনতার পরবর্তীতে যদি আমি ধরি যে 3টা প্রজন্ম হয়েছে, এটা ঠিক যে প্রত্যেক আগের প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্ম ইন জেনারেল ইকোনমিক ওয়েলবিং ভালো করেছে। এটা আমার একটা অবজারভেশন না, আমি অর্থনীতির বিভিন্ন ডাটা দিয়েও এটা প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু আমার পরের জেনারেশনের জন্য আমি সেই ধারাবাহিকতাটা রাখতে পারবো কিনা, এই জায়গাটাতেই আমি একটা বড় ধরনের আমি দেখি যে এটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের দাঁড়িয়েছে, যে এই যে চতুর্থ প্রজন্ম যেটা, সে থার্ড প্রজন্ম থেকে ভালো থাকতে পারবে কিনা। এই জায়গাটাতে যদি একটা কোনো ধরনের একটা আনসার্টিনিটি হয়, তাহলে কিন্তু একটা বড় সোশ্যাল একটা বড় ধরনের আমরা চেঞ্জ কিন্তু দেখবো। ওই যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যেটার কথা বলছিলাম, যে আমি কিছু ডেফিসিট মেনে নিয়েও আমি থাকবো, যদি আমার ওই ধারাবাহিকতাটা থাকে, সেটা যদি কোশ্চেন হয়, তাহলে অবভিয়াসলি, এবং সেটাই কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে দাস ফার বাট নট ফার্দার, এবং সেখানেই রিফর্মস গুলোকে নেয়া, সেখানে ইনস্টিটিউশন গুলোকে এফিকেসিটা বাড়ানো, ব্রডার ডেমোক্রেটিক ডিসপেন্সেশনের ইমপ্রুভমেন্ট, সেটার প্রয়োজনীয়তা বেশি, এবং কোভিড আমাদেরকে আরেকবার সেটা মনে করিয়ে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ চেয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু জাস্ট আপনার কথার সূত্র ধরে একটু বলতে চাই, যেটা বলে আমি কাজী মারুফুল ইসলামের যাবো। যে আপনি একদম রাইটলি বলেছেন যে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা স্টেজ ম্যাটার করে। বেসিক্যালি আমরা বাংলাদেশের যে 70s এবং 80s যে ফেজটা আমরা পার হয়ে আসছি, তখন যে ডেভেলপমেন্টের চ্যালেঞ্জ ছিল, এবং হয়তো উইক ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি নিয়ে অনেক দূর আগানো গেছে, এবং 90sও হয়তো। কিন্তু এখন যে ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জগুলো ধরনটা একদমই ভিন্ন, এবং সামনের দিনগুলোতে যে আমাদের সামনে আরো লার্জার ডেভেলপমেন্ট গোলস আছে। তো আমরা যে ইনস্টিটিউশনাল যে ক্যাপাসিটি দিয়ে আগের অতীতে যেভাবে আমরা জিনিসগুলোকে ফেস করেছি এবং অথবা মোকাবেলা করতে পেরেছি, এবং অনেককে হয়তো প্রম্পট করেছে যে এটাকে ডেভেলপমেন্ট সারপ্রাইজ হিসেবে বলার জন্য, বেসিক্যালি এটা এখন আর সারপ্রাইজ সেভাবে সামনের দিনগুলো তো ওরকম একটা উইক ইনস্টিটিউশন ক্যাপাসিটি নিয়ে এই সারপ্রাইজ আর কন্টিনিউ করাটা কিন্তু ইটস এ বিগ ইস্যু। এবং এটা আসলেই আমি মনে করি পার্সোনালি যে এটা আসলে কন্টিনিউ করা সম্ভব না। এবং আমি একটা ছোট আর্টিকেল লিখেছিলাম বছর দেড়েক আগে, আমি এটাকে বলছিলাম হিকআপস অফ ডেভেলপমেন্ট সারপ্রাইজ। মানে আমরা যদি ইনস্টিটিউশন যদি তৈরি করতে না পারি, তাহলে হিকআপস হবে।
তো আমরা এখন নানা ধরনের হিকাপস দেখি যে এই বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড, বিভিন্ন জায়গায় ভবন ধসে পড়া অথবা নানা রকম বিশাল বিশাল দুর্নীতি ঘটনা, এই সমস্ত কিছু কিন্তু দিস আর দ্য রিফ্লেকশন অফ দোজ হিকাপস যে আমরা উইক ইনস্টিটিউশনের জায়গায়। আমি এবার ডক্টর কাজী মারুফুল ইসলামের কাছে যাচ্ছি 4 থেকে 5 মিনিট, যদি আপনি এই প্রশ্নগুলোর রেসপন্ড করেন, পাশাপাশি যদি আরো কিছু আপনার থট থাকে। আমরা খুব সম্ভবত এই রাউন্ডের পরপরই আমরা হয়তো শেষের দিকে যাবো, যদিও আমি ইএসসি এর কাছে হয়তো একটা পরামর্শ চাইবো ওরা কি ভাবছে, যদি ফার্দার কোনো কোশ্চেন আরো আছে কিনা। মারুফ ভাই প্লিজ আনমিউট করতে হবে। মারুফ ভাই। অনেক ধন্যবাদ। আমিও চেষ্টা করবো খুব টু দ্য পয়েন্ট থাকার চেষ্টা করবো। আমি অনেকগুলো প্রশ্ন, তার মধ্যে 3 এবং 4 অর্থাৎ ট্রাস্ট যে জায়গাতে জিজ্ঞেস করছি যে আসলে কি এই প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের যে ইনস্টিটিউশন এবং গভর্নমেন্টের প্রতি আমাদের মানুষের নাগরিকদের ট্রাস্ট চলে গেল কিনা, ওটাকে রিস্টোর করা যাবে কিভাবে, যদি এটা দিয়ে আমি শুরু করি। আসলে ট্রাস্ট প্যান্ডেমিকের কারণে চলে যায়নি, চলে অনেক আগেই গিয়েছে, কিন্তু এই কোভিড আসার পরে তাদের যে আপাত বিশ্বাস আস্থার যে শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারে সরকার, সেই জায়গাটাতেই তারা শ্যাটার্ড হয়েছে, তারা আরো আশাহত হয়েছে যে আসলে তাদের হাতে কিছু করার নেই। আমরা যদি পাবলিক ইনস্টিটিউশনের ট্রাস্টের সার্ভে গুলো দেখি, এটা প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর একটা সার্ভে হয়। আপনি দেখবেন যে যে সেই সার্ভেতে ক্রমাগতভাবে যে সমস্ত পাবলিক ইনস্টিটিউশন আছে, পাবলিক প্রতিষ্ঠান আছে, which includes our judiciary, আমাদের পুলিশ সার্ভিস, আমাদের সিভিল সার্ভিস, সেই জায়গাতে কিন্তু ট্রাস্টের বাংলাদেশের যে অংশটা, সেই রিপোর্টে আমরা দেখবো যে প্রতি বছর কমে গেছে। ফলে ট্রাস্ট ওয়াজ একটা ডাউন ট্রেন্ডেই ছিল। আসলে ট্রাস্টটাকে রিস্টোর করার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি দুভাবে করতে পারেন। একটা হলো যে আপনি একটা আউটকাম দিয়ে, আর একটা হচ্ছে প্রসেসটা দিয়ে। অর্থাৎ আমি আউটকাম দিয়ে যদি ঠিক আছে আমার এই পুলিশ ভালো নাকি ভালো না, এটার মধ্যে ভালো লোক গেছে কি গেছে না, ফরগেট অ্যাবাউট ইট, যদি ওরা ওই যে বিড়ালটা ধরতে পারে কিনা, বিড়াল ইঁদুর মারতে পারে কিনা, অর্থাৎ আউটকামটা শেষ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানটা দিতে পারছে কিনা। আমার এই হেলথ সার্ভিস যদি শেষ পর্যন্ত টেস্ট দিতে পারতো, এই হেলথ স্ট্রাকচার যদি মানুষকে ট্রিট করতে পারতো, তাহলে মানুষ ভেতর কিছু ভুলে যেত যে এর মধ্যে কারা ঢুকছে, দলের নাকি অন্য দলের নাকি, তারা সক্ষম নাকি অক্ষম, সব কিছু ভুলে যেতে পারতো। এটা হচ্ছে আউটকাম দিয়ে। আর একটা আমরা করি যে ঠিক আছে আউটকাম অনেক সময় যদি আমরা যদি প্রসেসটা ফলো করি, যদি ডিউ প্রসেসটাকে যদি আমরা ফলো করি, তাহলেও আমরা অনেক সময় ট্রাস্টটাকে রিবিল্ড করতে পারি। অর্থাৎ আপনি যদি যা যা করার কথা, যেটা আমরা একটা কনসেনসাসে এসেছি যে আমার এখানে কিরকম মানুষ নিয়োগ পাবে, তাদের কিভাবে আমি প্রকিউর করব, এটা যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো আমরা করেছি, এসওপি করেছি, আমাদের একটা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি আছে, ওয়েদার উই আর ফলোইং ইট, আমাদের একটা রিক্রুটমেন্ট পলিসি আছে, ওয়েদার উই আর ফলোইং ইট, এইগুলো হচ্ছে যদি আমরা ফলো করেও যদি করি, তাহলে মানুষ দেখতে পারে যে ঠিক আছে এটা চেষ্টা করছে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই নিয়মটা অনুসরণ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, কম বেশি মাত্রায় আমরা পাচ্ছি, কিছু পাচ্ছি না, তখনও মানুষের এক ধরনের আস্থা ফেরত আসতে হবে যে ঠিক আছে এতক্ষণ হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সামনে হবে। ফলে আপনি যদি ওই দুটো জায়গাতে, অর্থাৎ আউটকাম এবং প্রসেস, এই দুটো জায়গাতেই যদি আপনার দুটো যে কোনো একটাতেও আপনি যদি ফলো না করেন, এবং এখানে যদি কোনো জায়গায় আপনার কোনো 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 ভিজিবল চক্ষুষ্মান যদি কোনো আমরা পরিবর্তন না দেখাতে পারি, এই বিশেষ করে আমরা এই কথাটা আরো বিশেষ করে যুক্ত যেগুলো সার্ভিস ডেলিভারি অর্গানাইজেশন গুলো আছে, অর্থাৎ আমাদের ইউটিলিটি সার্ভিস আছে, যেগুলো আমরা রাষ্ট্রের কাছে দ্বারস্থ হই, যেমন যে আমাদের জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা, প্যান্ডেমিক যেটা দেখা গেল, আমি তো টেস্ট নিজে করতে পারবো না, কোনো প্রাইভেট সেক্টর তো করতে পারবে না, তাহলে আমার সরকারের কাছে যেতে হবে। এখন সরকার সেটা ঠিক মতন করতে পারলো কিনা, নাকি আমার জন্য 300 টাকা 3000 টাকা ফিস বসিয়ে দিল, তাহলে কি আসলে সরকার চাচ্ছে না? তো মানুষ তখন ওই কনক্লুশনে আসে, ভাই কি আর করবো, আল্লাহ যা দিছে তাই হবে, এ তো আর আমার জন্য না, বড় লোকদের জন্য, এই কি আর আমার জন্য? অর্থাৎ মানুষের যে ট্রাস্ট, অর্থাৎ ওই যে তার যে আস্থা, সেটা আর এই পরিস্থিতিতে রিস্টোর করতে পারা যাবে না। রিস্টোর করা যাবে না এই কারণে রিস্টোর করা যাবে না, যেটা আমাদের সহ-আলোচকে বলছিলেন, যে সম্ভব হতে পারতো হয়তো যদি দুটো কন্ডিশন আমরা মিট করতে পারতাম, যে যদি একটা মেরিটোক্রেসির জায়গাতে আমরা স্টিক করতে পারতাম, এবং যদি অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গাতে স্টিক করতে পারতাম, যে বাকি সবকিছু আমরা ভুলে গেলাম। কিন্তু সেটা যেহেতু হচ্ছে না, ফলে ট্রাস্টটাকে আমি রিবিল্ড করার, রিস্টোর করারও আমি কোনো কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হলো সত্যি। যদি আরেকটা প্রশ্ন জায়গায় দেখি যে লেটস সে অনেকগুলো কোশ্চেন আমি বাকিদের জন্য রেখে দিতে চাই, যেমন যদি আমরা বলি এই যে ডিস্ট্রিবিউশন প্যাকেজের লিকেজের কথা, লিকেজ আমরা এর আগে আমাদের যে সমস্ত সোশ্যাল সেফটি নেটের যে প্রোগ্রামগুলো, সেখানেও কিন্তু লিকেজ নিয়ে আমরা অসংখ্য স্টাডি হয়েছে, আমরা জানি লিকেজ অর্থাৎ ইনক্লুশন যার হওয়ার কথা সে হচ্ছে না,
যার হওয়ার কথা সে এক্সক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে। এই যে চ্যালেঞ্জটা, সেই চ্যালেঞ্জটার জন্য আমাদের লোকাল পার্টিসিপেশন দরকার। আমাদের এক্সট্রিম পুয়ার কারা, তো আমাদের প্রচুর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এক্সট্রিম পুয়ার কাজ করছে, তাদের কাছে রেডিমেড লিস্ট আছে। আমরা এই যে 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 এমপি সাহেব কিংবা যে চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব যে তালিকাটা তৈরি করছেন, সেই তালিকাটা যদি ট্রান্সপারেন্ট হয় ন্যূনতম জায়গায়, আপনি যদি কোথাও আপ করে দেন, আমরা যদি দেখতে পারি যে এটার মধ্যে কে কে কার কার নাম গেছে, তাহলে তো আমরা অনেকে বলতে পারি যে না, ওর নামটা প্রপার হয় নাই, ওর নামটা ঠিক হয় না। অর্থাৎ এই এই লিকেজ কন্ট্রোল করার মানে এটা কোনো মহাকাশ বিজ্ঞান না, এটা খুব সিম্পল কতগুলো টুলস দিয়ে আপনি এটা করতে পারা সম্ভব। কিন্তু সম্ভব না এ কারণে সম্ভব না যে আপনি আসলে কার উপর নির্ভর করছেন। কাজটা দিয়েছেন কাকে? কাজটা দিয়েছেন হচ্ছে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দিয়েছেন। আপনি কিন্তু ভরসা রাখেন না আপনার পার্টি চ্যানেলের প্রতি, আপনি কিন্তু ভরসা রাখেন নাই আপনার ওই নির্বাচিত লোকাল গভর্নমেন্টের প্রতি, আপনি দিলেন সরকারি কর্মকর্তা, ধরে নিলেন যে তারা করবে এফিশিয়েন্ট। তারা করার কোনো রাস্তাই নেই, কারণ সে তো জানে না, তাকে আলটিমেটলি মেম্বার, চেয়ারম্যান, লোকাল পার্টি লোকের কাছেই কিন্তু তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে। আর যখন আপনি যাচ্ছেন আনঅফিসিয়ালি তার কাছে, তখন তো সে চান্সটা নেবেই। এবং আপনাকে কাজটা করতে হবে ইমার্জেন্সিতে, কোভিড একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, ফলে আপনাকে ওই ট্রান্সপারেন্সি করার ন্যূনতম যে ব্যবস্থাটা সেটিও আপনি গ্রহণ করছেন না, করতে পারছেন না, ফলে লিকেজটা তো কন্টিনিউ করবেই। ফলে আমি মনে করি যে আমাদের যে এই লিকেজ ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে খুব মিনিমাম ট্রান্সপারেন্সিটা হচ্ছে একটা একটা বড় রকমের টুলস হতে পারে। আর ওই যে নন স্টেট অ্যাক্টরস, নন গভর্নমেন্ট অ্যাক্টরসদেরকে যারা অলরেডি মাঠে কাজ করছেন এত বছর ধরে, যেটা স্যার বললেন যে আমাদের উঠোন বৈঠক থেকে শুরু করে আমাদের আরো অনেকগুলো প্রসেস অলরেডি বিন ইন প্লেস, এবং সেটা আমরা বহু বছর ধরে টেস্ট করেছি যে কি করে আমরা এক্সট্রিম পুয়ারদেরকে আইডেন্টিফাই করবো, সেই তালিকা আমাদের কাছে আছে। সেগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারতো। অর্থাৎ এই পার্টিগুলোকে যদি আমরা এনগেজ করতে পারতাম, তাহলে লিকেজটা আমরা অনেক অংশ দূর করতে পারতাম। আমি থামতে চাই। অনেক ধন্যবাদ মারুফ ভাই। এবার স্যারের কাছে যাচ্ছি, ডক্টর হাসান মানসুর স্যার, একটু আনমিউট করতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমি ব্রডলি তিনটে ক্যাটাগরিতে ফোকাস করব, তিনটে জায়গায়। একটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু কোভিড নিয়ে অনেক প্রশ্ন এসছে, এবং কোভিডের প্রশ্নটাকে আমি গতবার টাচ করি নাই, তো আই ফিল লিটল অব্লিগেটেড টু answer go into that area. I feel that the whole, we all know that it has been thoroughly mismanaged, and that is no surprise, because our institutions are weak, our intentions are not very clear, and our desire to enforce is not there. We have seen the Chinese example, how forcefully they have enforced the social distancing and all other prerequisites, and we have seen that the failure in USA. So it is not income issue, it is issue of political motivation to bring about what is needed and inform the population to behave accordingly. And people are not stupid, they will be behaving if they are told and also enforced that if you don't behave, we have to face punishment. We didn't do that. We had a general holiday, people left en masse, they came back en masse, and we had really what you called a real party for the virus itself. So virus enjoyed the environment and of our governance structure in that environment. So what the government is trying now is pretending that the situation is normal. It has decided politically that as if virus, even if it exists, it's on its way out, as our health minister said. But that is not the reality. The reality is that we are not testing. Reality is that we are testing only 10,000 to 15,000 range, whereas India is testing 1 million, and US is testing more than 1 million. So that's the problem. We don't identify our people, and also we have made it such that people have lost faith in the testing as well. They don't want to spend money for something which is so ambiguous, which is so unreliable, that and there is no accountability for tests which are fundamentally wrong or done in very dubious ways. So we have created that environment that yes, COVID is on its way out. Test you don't need. Only people, some people may feel bad, and so they can come to the test and pay for it. So we have imposed that. Release of information, gathering of information, and quality of information is absolutely an issue.
regarding the COVID management, COVID situation, and the COVID impact on the economy, all those things. It's missing. We don't have any short-term data, how much was the impact of GDP. So government says that we grew 5.2%. Okay, who can challenge it? Because nobody can challenge it. BBS said that. So BBS is God, so we have 5.2%. Whereas India has minus 40%, minus 24%, and others has double-digit negative growth. So that is where the information tampering is happening, and that is widespread. And it is in the context of COVID and COVID management. We have this deliberate use of normalcy, creating the environment of normalcy that we can, so that people can come out and slowly let the economic recovery start. Yes, economic recovery have started, I agree, but it's not going to be there because we will be operating at a suboptimal level until we really tackle the COVID situation. And it's not easy task as well. I have to say that it is very difficult task. Second question that I will go is the think tank participations. I think we always can do better, for sure. There is no complacency in that regard. But there we have to be also see how much of our inputs have been seriously taken into account by the government. There are many cases, many recommendations were made, very few filtered into the policy making process and in the budget. For example, based on the preliminary estimates, whatever anecdotal or small sample it may be, generally we believe that there is about 1.3 to 13 to 15 million people who might have lost their jobs and become new poor. And new poor cannot be tackled by the old way. That means your BGD, VGF, and all those things. So we said that please introduce a cash transfer program, self-identified new poor, because these new poor are not in their village. They don't live in their villages even. They live in the cities. Now they have gone to their villages. So they're mobile, they're moving. So you have to find a technological solution to that, and the solution is here available. Countries have used self-identification, like things like you give them a certain 5-digit code that you can send your SMS that I have been unemployed. That was my employer name and address is none. Their phone number is this, and I have this is my national ID number. This is my family members. This and their national ID number, and the government can verify it by calling the employer that has this person worked or not, and decide. And government can use other information like his cell phone numbers. The use of the cell phone data can reveal whether how much he was spending before and how much he is spending now, how much talk time he is doing now and before. That is a revelation. So there are many smart ways of reaching out and identifying the people who have really been impacted. And they could be living anywhere in Bangladesh, but a cell phone can reach them. And a transfer of money can be done through Bikash account. So your mobility doesn't matter. You don't have to be seen by the local government and the membership to make you part of the list. বাংলাদেশের মেইন সমস্যা হচ্ছে আমাদের তালিকা হচ্ছে বড় সমস্যা, কারণ তালিকা তৈরি করাটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য। এটা লোকাল গভর্নমেন্ট দিয়ে করতে হবে, because that's where they make their money and that's where government knows that a part of the money will go. So create a talika. We don't need, in today's world we can live forward, particularly for this new poor. I have my own experience in my own village. A talika was prepared 420 জনের নাম দিয়ে. When somebody asked the villager that how many people on this list belongs to your village, he said that 4. The rest 216 does not even exist. So the officer came to the village and then verified, and he found the 4 households from the village, and the rest is non-existent. That is our talika, and that is what the local government prepares. So what do you, how could you go wrong that much? And but what is the result? Accountability of the membership or the chairman? Nothing. Well, they replaced it probably through it away. So we cannot expect that old structure of patron-client relationship to be replaced, suddenly become efficient and deliver you a very effective targeting, unless we politically decide to give up that patron-client relationship with those local level
representatives of the party and who became elected as well through that means, as replace them as an effective arbitration as a source of identifying the poor, and that's where the problem lies. We have better solutions, technical solutions. We told the government that you please self-identify these people and give 15 million people 24, each one 3,000 taka, a bare minimum per month for 6 months. The total cost will be 22,000 crore taka. It's not a huge thing. But the government decided to go for a Eid bonus one time 2,400 for 50 lakh people. And that was not distributed because the talika that they get was so full of errors that after the Eid, the first Eid it was, until now, they have distributed 38 lakh out of the 50 lakh. So that's where the talika lies. And that talika had to be corrected and so on. Finally, I would say the expectation mismatch. I think people of Bangladesh has a lot of expectation from the country. I think the government is also giving a good basis for looking forward with the perspective plans. Bangladesh is graduating from LDC status. Bangladesh government is saying, and we hope it happens, upper middle income country with per capita income of more than $5,000 in constant prices by 2031, and a high income country by 2041. These are expectations that people are really want to cherish. We all love to have it, but are we going in that direction? And there is a serious expectational mismatch that's going to happen. To become an upper middle income, to become a high income country by 2041, our calculations indicate that Bangladesh has to grow at average for the next 20 years at the rate of 9 to 9.5% in real terms. No country in the world, including China, did it. But we are giving the dream, but how we are going to fulfill that dream? That is a serious expectational mismatch that's going to happen if we really don't put our house in order. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা শুনলাম তিনজন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ডিস্টিংগুইশড প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে, আমার মনে হয় যারা স্টুডেন্টরা যারা শুনেছে এবং এর বাইরেও স্টুডেন্টদের বাইরেও যারা শুনেছে অসম্ভব উপকৃত হয়েছে। পার্সোনালি আমি খুব উপকৃত হয়েছি, কারণ তিনজনের বক্তব্য তিনটা যদিও একটা কমন গ্রাউন্ড ছিল কিন্তু বেশ তিনটা রিচ পার্সপেক্টিভ থেকে এসছে, এবং আমি খুবই গ্রেটফুল আমার তিনজন খুব পছন্দের মানুষকে তারা তাদের খুব ওপেনলি তাদের মতামত শেয়ার করেছেন, এবং আমি নিজে যেমন উপকৃত হয়েছে আমি কোয়াইট শিওর যে যারা পার্টিসিপেন্ট যারা তারা উপকৃত হয়েছে। আমি জানি সময় আমাকে ইএসসি থেকেও যেটা বলা হয়েছে যে সময় আমরা ক্লোজ করছি, তো আমি জাস্ট একটা দুটো কথা বলে একটু জাস্ট র্যাপ আপ করতে চাই। এই আলোচনা আসলে সামারি করার আমার কোনো দুঃসাহস নেই, এটা কোনো প্রয়োজনও নেই, কারণ আলোচনা যে লেভেলে আমি বলেছি যে রিচ আলোচনা হয়েছে সেখান থেকে সবাই আমরা উপকৃত হয়েছি। একটা দুটো পয়েন্ট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এতক্ষণ যেটা শেষে ডক্টর আহসান যেটা বলছিলেন এবং অন্য দুজন প্যানেলিস্টও তারা খুব এটাকে তারাও স্ট্রংলি এনেছেন যে এই যে ডেটার ব্যাপার, বিশেষ করে লিস্টিং এর ব্যাপার, এই জায়গাগুলো কিন্তু শো করছে যে আমাদের উইক স্টেট ক্যাপাসিটি জায়গাটা, যে যেটা ডক্টর হাসান মনসুর শেষে বললেন যে আমাদের অ্যাসপিরেশন অনেক কথা হাই যে আমরা এগুলো অ্যাচিভ করতে চাই, কিন্তু ওই অ্যাসপিরেশন রিয়েলাইজ করার জন্য আমাদের স্টেট ক্যাপাসিটির জায়গায় আমরা ইনভেস্ট করছি কিনা। আমরা হয়তো অ্যাসপিরেশনে অনেক ইনভেস্ট করছি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেখানে ইনভেস্টমেন্টটা করা দরকার ওই অ্যাসপিরেশনটাকে অ্যাচিভ করার জন্য, সেই জায়গাটা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং আমাদের স্টেট ক্যাপাসিটি হয়তো বাড়ছে না, এবং যে কারণে এই প্রবলেমগুলোর সময়, ক্রাইসিসের সময় যখন যেভাবে এটাকে মিটিগেট করা, এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য যেরকম উদ্যোগগুলো নেওয়া দরকার, এবং লিস্টিং এর ব্যাপার আমি জাস্ট বলবো অবশ্যই আমরা ডিবেটেবল যে ওই ধরনের ওই ওয়েতে লিস্টিং এর দরকার আছে কিনা। সেলফ রিপোর্টিং অফকোর্স ইজ এটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি যখন করা হলো, তারপরে কিন্তু বাংলাদেশ বোর্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তাদের একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করা যে পুয়ার হাউসহোল্ডদেরকে, এবং তারা সেই ডেটাবেস কমপ্লিট করতে পারেনি, তারা সার্ভে কমপ্লিট করতে পারেনি। এবং যখন এই কোভিড-19 এর সময় যখন আমি শুনেছি যে মিনিস্ট্রিগুলো তারা যখন হাতড়াচ্ছে যে কোথায় এরকম কোনো লিস্টিং আছে কিনা এরিয়া স্পেসিফিক, তখন তারা ওই ডেটাবেস থেকে কিন্তু সেরকম তারা সাপোর্ট পায়নি, কারণ অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে কমপ্লিটলি কিছুই নেই।
তখন যেটা আমরা শুনলাম প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে যে তারা র্যান্ডমলি বিভিন্ন জনকে বলেছে এলাকা ভিত্তিক যে পলিটিক্যাল পার্টিস এর অথবা বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওনাদেরকে যে নাম পাঠাও, এবং আমরা একই নাম 300 বার অথবা এই ঘটনাগুলো দেখছি। এবং আলটিমেটলি যেটা হয়েছে যে আমি হয়তো ওই জায়গাটা একটু বলবো যে কিছুটা হলেও চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কাজ করেছে, যে কারণে হয়তো 50 লাখ টাকাটা পরিবারের জন্য ডিস্ট্রিবিউট হয়নি, ওই 38 লাখে গিয়ে আটকে গেছে অথবা 35 লাখে, অন্তত সেটুকু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা তো ফুলফিল হয়নি। যে ক্রাইসিসের টাইমে যদি ওই 2,500 টাকাটা যদি দেওয়া যেত এবং তাকে যদি বলা হলো দেওয়া হবে এবং তা দেওয়া হলে 1 বছর পরে, ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। সুতরাং সেই জায়গাটা আমরা হয়তো স্টেট ক্যাপাসিটি ইজ ভেরি ভেরি উইক। এবং এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আসলে আমাদের কি করা দরকার, আমরা শেষে যে আলোচনাটায় আসবো যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি পেসিমিস্ট, যেটা মারুফ ভাই যেটা বলছিলেন যে রিয়েলিস্ট অথবা বাস্তব প্র্যাগমেটিক হওয়ার জায়গাটা, সেক্ষেত্রে কি করা দরকার। রিফর্ম অফকোর্স আমরা সবাই একমত হবো, আমরা যারা এখানে আছি, যে রিফর্ম প্রয়োজন। কিন্তু রিফর্মের পিছনে যে একটা কথা ঘুরে ফিরে সবার মুখ থেকে এসছে, কারো এক্সপ্লিসিটলি কারো ইমপ্লিসিটলি, যেটা পলিটিক্যাল উইল দরকার। এবং পলিটিক্যাল উইল না থাকা পর্যন্ত, না থাকলে অনেক হয়তো পলিসি ডকুমেন্টে খুব নাইস জিনিস থাকবে, কিন্তু আমরা হয়তো যেটা দেখবো, যেটা আমরা অনেক সময় বলি পলিসি প্যারালাইসিস, অর্থাৎ ডকুমেন্টে আছে বাস্তবে এগুলো কখনো এক্সিকিউশন হয় না। এবং নাইস ডকুমেন্ট হয়, এবং আমরা ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ কিন্তু এলডিসি গুলোর মধ্যে খুব হাইলি সাইটেড হয় যে আমরা যে পরিমাণ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পেরেছি, বিভিন্ন রিপোর্ট, প্ল্যান, তারপর পার্সপেক্টিভ প্ল্যান, এসডিজি রিপোর্ট, অনেক এলডিসি আমাদেরকে অসম্ভব হিংসার চোখে দেখে। এত বরং রিপোর্টের পাবলিকেশন দেখেও কিন্তু আমাদের সাকসেস রেট ইজ ভেরি ভেরি হাই। কিন্তু এগুলো কিন্তু রিপোর্টে কাগজে রাখলে হবে না, এগুলোকে বাস্তবে করার জন্য পলিটিক্যাল উইল দরকার। কিন্তু এই জায়গায় আমার একটা পয়েন্ট, যেটা হয়তো আজকে আলোচনা হবে না, কিন্তু আমি প্যানেলিস্টদের কাছে রেখে যাচ্ছি যে ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য, যখন আমরা পলিটিক্যাল উইলের কথা বলি, আমরা অবশ্য সবাই হয়তো একমত হবো যে ইটস নট স্ট্রিক্টলি এক্সোজেনাস, মানে ইট ইজ নট সামথিং যে পলিটিক্যাল উইলে হঠাৎ করে পলিটিক্যাল এলিটসদের মধ্যে উদয় হবে এবং তারা হঠাৎ করে তারা রিফর্ম করা শুরু করবে। সো পলিটিক্যাল উইল অলসো ফাংশন অফ মেনি ফ্যাক্টরস। এটা কিভাবে এলিটদের ইভলিউশনটা হয়েছে বাংলাদেশে, তাদের ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল এলিটদের, পলিটিক্যাল ইকোনমিক এবং হিস্ট্রি, এলিটদের মধ্যে যে কনফেডারেশনাল যে পলিটিক্স, সেগুলো কিভাবে করে, তো অনেক অনেক ঘটনা। সুতরাং সেই জায়গাগুলো হয়তো আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে। তবে ফাইনালি আমি যে কথাটা বলবো, যে এলিটরা যদি তারা কমফোর্ট জোন থেকে বের না হয়ে আসতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের রিফর্ম গুলো হবে না। এই পলিটিক্যাল উইলের জায়গাটা যেটা বলছি, সেই পলিটিক্যাল উইলও আসলে আমরা সেই রিফ্লেকশন দেখতে পাবো না। ক্রাইসিস যেটা কোভিড-19 দেখছি, সেটা হয়তো একটা অপরচুনিটি হিসেবে মানে আসার সুযোগ আছে। যে ক্রাইসিস সামটাইমস ইন দেয়ার আর হিস্ট্রিজ, যেখানে অনেক দেশে ক্রাইসিস লেড টু রিফর্ম এবং বাধ্য হয়ে অনেকে রিফর্ম করেছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সেই নেগেটিভ পার্সপেক্টিভ থেকে না নিয়েও আমি হয়তো একটা পজিটিভ হয়তো বলতে চাই যে ক্রাইসিস ওয়েদার ক্যান গিভ আস কাইন্ড অফ অপরচুনিটি অর রিথিঙ্ক, যে আমরা যে রিফর্মগুলো যদি না করি, এই ক্রাইসিস থেকে তো একটা সাকসেসফুলি বের হওয়ার যে জায়গাটা, সেটাও কতটুকু আমাদের লিমিটেড হয়ে যাবে। পাশাপাশি যে লার্জার যে ডেভেলপমেন্ট গোলস গুলোর কথা আমরা বলছি, সেগুলো আসলে অ্যাচিভ করা কতটুকু আমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে। তো এইটুকু বলে আমি আমার প্যানেলিস্টদেরকে, স্বনামধন্য প্যানেলিস্টদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকের এখন তো রাত 11:15 বাজে, পার্টিসিপেন্ট যারা, তারাও যারা শুনেছে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি ইএসসির হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি। ইএসসি, তোমরা ক্লোজিং রিমার্কস দিতে পারো। Thank you so much, sir. We have come to the end of our first panel discussion on governance, failure, and corruption. Thank you so much to our esteemed panelists and our honorable chairperson for such an engaging and enriching discussion, and for taking time out of your busy schedule to be here with us today. Thank you.